Hello students, myself Sajil John, teacher of Indo-Tibetan Higher Secondary School. Once again I would like to welcome you all to our online classes, that is history class of class 10. Regarding our previous classes, I have covered chapter 3, and that chapter 3 we have covered in 3 episodes. So today onwards I will be taking chapter 5, but in my previous class I have told some of you that I will be doing chapter 4, but chapter 4 we are divided, another teacher will be coming for chapter 4. So I will be doing chapter 5, and chapter 5 is alternative ideas and initiatives, So this chapter 5, in this chapter, this alternative ideas and initiatives, this chapter is again from the exam point of view almost 15 marks questions will be coming from this chapter. This chapter is being divided into 3 episodes or 3 classes. This chapter, that is again is being divided into 3 classes or episodes. So first is, in our first class, that is today's class, we will be covering development of printing press in Bengal, and second part is development of science and technical educations in Bengal, and our third is critique of colonial ideas regarding educations. So these are the 3 broad categories into which this chapter is being divided. So that is, in our today's class we will be doing the first division, that is development of printing press in Bengal. So development of printing press. So regarding printing press, as you know, it plays a very important role in our society. So we will be in this chapter we will be discussing all about how printing press developed, which are the first newspapers, books that were published in India, and what are their importance in as regard the cultural development, national movements. Plus this topic is again subdivided, that is, first we will be discussing about the development of printing press in Bengal. Secondly, we will be discussing about the relation between the printed books, printed text and dissemination of knowledge, and finally we will be dealing with initiatives taken by Upendra Kishore Roy Chowdhury and its publishing house UN Roy and Sons. So this chapter we will be discussing in 3 subdivisions under the first head, development of printing press in Bengal. In this topic, role of personality we have to look, organizations and societies, role of personality, organizations and societies. Second, important newspapers. So which are the important newspapers that that developed in India, who were behind that, what was the background behind that, and pioneers in newspapers, that is first newspaper, which was the first newspaper published in weekly newspaper, daily newspapers, which are the first Bengali newspaper, which are the first Bengali daily newspaper, this we will be doing. And next will be the press regulations, different regulations from time to time the Britishers introduced in order to check the newspapers or publishing media. So that we will be discussing, and role of Ganga Kishore Bhattacharya in the development of printing press in Bengal. So this topic we will be discussing. So role of personalities, organizations and societies. So development of printing press in Bengal, as the topic is being said. The first is role of personality, organizations and societies. In this we will be doing, we have to learn about James Augustus Hickey. So some of you might recall James Augustus Hickey. So James Augustus Hickey, he is regarded as the father of Indian journalism. So father of Indian journalism, why he has been regarded father of Indian journalism? Because in spite of being a Britisher,
in spite of being an foreigner, he was genuine with regard to the print media. He printed whatever corruptions were there in society, corruptions done by the Britishers, those were published in his newspapers. So, regarding James Augustus Hickey, he was an Irish merchant. So, he came from Ireland to England and finally he landed up in India as a merchant. So, he was also a surgeon. He worked in India as a surgeon for certain period of time. So, how he came to the print media is a bit interesting. That is, James Augustus Hickey, when he was taking a cargo from England to India, during that process his cargo was damaged. So, he was unable to pay back his customers the damage that caused by him. So, because of that he was put behind jail. So, he was in jail from 1775 he went to jail. Inside the jail he got an idea, why not try out with the print media, because print media is very new. Before his idea, in India only the press were in Goa, that is in Goa the Portuguese, they brought printing press in Goa laid back in 1556. So, when in 1457 when Gutenberg in Germany discovered his Gutenberg's printing machines, from there the print media or the printing machines had various forms and it developed gradually. So, the Portuguese were the first to bring print machines in India, that is in Goa in 1550s, 56 around. But in Bengal there was no print medias. So, there was no printing press. So, James Augustus Hickey, he thought of an idea of introducing print in Bengal, so that he can have a new venture. So, while he was inside the jail, he was able to demand or procure printing machines from England and its types. Types means the heads that is being used for printing. So, he was able to acquire them by 1777 and he came out of the jail in 1778 and he started publishing Hickey's Bengal Gazette in the year 1780, 29th January 1780. This year you have to remember, 29th January 1780, it is important, 29th January 1780, because the question might come, in which year Hickey's Bengal Gazette was published. So, you have to note it down. So, his newspaper did not have a much longer period, because it had because of his, I have mentioned, because of his straightforward attitude, he started publishing in his newspaper the corruptions that were being carried out by the company officials, East India Company officials, with as regard to private trade and its associates. So, these corruptions were highlighted in his newspaper, that is Hickey's Bengal Gazette. So, he, in spite of being a Britisher or an Irish person, he was not hesitant to express his views in his newspaper. Because of this, he was in tussle with the authorities, that is the Governor General. During that period was Warren Hastings. So, he had a conflict with Governor General itself. Even he wrote against the Chief Justice of India, that is Eliza MP. So, these confrontation led to many cases against him, and because of that he was again put behind jail. So, put behind bar, that is in 1781 he was again sentenced to jail, and by the end 1782 his press was confiscated and his newspaper also was stopped. So, this James Augustus Hickey
he started the first newspaper of India, that is Hike's Bengal Gazette. This was the first newspaper published by him, or by in India it was the first newspaper, and it's not been much known about him after what happened, what he did and all. There is not being written about him, but it's mentioned that by 1802, while en route to China, he was by 1802 his whereabout is not being known. So, next is the contributions by Charles Wilkins by 1778. 1778, Charles Wilkins set up a printing press in Chinsurya, and this Charles Wilkins was the person who first designed the Bengali script with the help of Panchanan Karmakar. Panchanan Karmakar, you have to remember, because the long questions might come on him. So, Charles Wilkins was the person in 1778 when he was the first to design Bengali script with the help of Panchana Karmakar. And from this printing press, a first printed Bengali book was printed, that is a grammar of Bengali language in 1778 by Nathaniel Brassey Halhed. So, this was the first printed Bengali book. So, you have to remember in which year or what name of the Bengali book, that is a grammar of the Bengali language in 1778 by Nathaniel. This was the first book printed in this printed in Chinsurya press. This was the first printed Bengali book. So, that is the thing. By 1799, East India Company also acquired its own printing press. Before that, East India Company used to get their things printed from these Charles Wilkins press. So, next is the role of Sri Rampur Press. Sri Rampur Mission Press of 1800 to 1837. Sri Rampur Mission Press, this was founded in 10th January 1800 by the Sri Rampur trio, that is William Carey, William Bode and Joshua Marshman. These are the three persons known as Sri Rampur trio. They were the persons who first started the Sri Rampur mission in 1800, in 10th January 1800. So, William Carey, he came to India in 1793. 1793 he came to India as a missionary. He wanted to start missionary work in British India, but they were not allowed to do any missionary work. So, why? Because East India Company had the policy that missionaries were not allowed to come to India. So, you might recall our chapter 2, that is our Ramesh sir was taking. In that he have mentioned about the Educational Reform Act of 1813, Charter Act of 1813, in which education, for the benefit of education, 1 lakh rupees will be spent for that. Along with that, educational policies of the Charter Act of 1813, there were other mentions also as regard this chapter. That is, in the Charter Act of 1813, it's also been mentioned that missionaries were allowed to come to India. So, 1830 until 1813, missionaries were not allowed to come to India. Plus 1813 also abolished the monopoly right of East India Company. That is, until then they had the monopoly right, but after 1813, with this charter, monopoly right of East India Company was abolished and missionaries were also allowed to come to India. So, missionaries were not allowed to come to India. When Sri Rampur Mission Press in 1800 was established, missionaries were not encouraged in India by the East India Company. So, William Carey, he went to Sri Rampur. Sri Rampur is a place in Bengal where it was under the Dutch rule. So, it was under the Dutch rule, that is Denmark. So, because of the rule of the Danish rule, they allowed the missionaries to establish their mission and a printing press. So, 1800 to 1837 they started a printing press in Sri Rampur.
and they produced more than 2 lakhs books within this 37 years of period. Within this short period of 37 years, they printed almost 2 lakhs of books. Plus, the William Carey were helped by, again I have told you in the previous class that Charles Wilkins was helped by Panchana Karmakar. Here also Panchana Karmakar helped Carey in making type making, because they need a special skill to make a type head for a Bengali, because they were not it's not available as a Bengali head was not available. So, Panchana Karmakar helped William Carey in establishing Bengali type head, and from Sri Rampur Mission Press there were numerous books in vernacular languages they were published. How the Sri Rampur Mission Press was able to come to Bengal, that is a different episode. That is, William Carey was able to come to terms with Lord Wellesley that they will be publishing only the religious books. So, William Carey told Lord Wellesley that they will be publishing only the religious books. So, the religious books were published from Sri Rampur Mission Press, and because of his attitude, and they were also able to convince Lord Wellesley that it will be beneficial for the Fort William College for their students. So, Lord Wellesley allowed William Carey and Sri Rampur Mission to publish books in Bengal also. So, William Carey even was appointed as a professor of Sanskrit in Fort William College later on. So, Sri Rampur Mission Press is also an important topic as regard your questions for Madhyamik. Next is Fort William College of 1800 to 1854. So, Fort William College, this was founded by Lord Wellesley in the year 1800, 19th July 1800. Again, objective questions. For objective questions, this is important. So, 19th July 1800, Lord Wellesley started the Fort William College. This was an academy for Oriental studies. That is for Oriental studies. That is for Indian languages, to study Indian languages, culture. The administrative officials, the Britishers were given education in this Fort William College. So, those civil servants who wished to come to India, they were given educations that regarding Indian culture, languages in this college, still until the Halesbury College was established. So, till 1800 to 1854, this Fort William College functioned as an academy of Oriental studies. Next is Calcutta Book Society, that was established in 1817, and they started publishing books for the schools and madrasas in India, and under Lord Hastings they also fulfilled the demands for textbooks and dictionaries. That is, they were able to supply books that were relevant with vernacular language, with the studies of vernacular languages for the both for the Britishers as well as for the Indians. So, next is Batala Publications. So, Batala Publications is Batala means a banyan tree. Batala means a banyan tree. So, under a banyan tree, near the vicinity of this banyan tree, there emerged many publishing houses in Bengal, that is in present Sov Bazar and Chitpur area of Calcutta. So, Batala Publication, they started, there were almost 40 to 50 publishing house near the Batala, that is त्यो region में 40 देखि 50 वटा publishing house थियो, अनि these publishing house were able to supply books at a very cheap rate to the people of India, to the laymen of India. So, because of their contributions, they were able to supply books, they were able to supply books at a
nominal rate to the common peoples. So, these are the different publishing house, these are the different organizations that were helped the development of printing press in Bengal. So, next we will come to important newspapers. So, important newspapers. So, regarding the newspapers, first one is Hickey's Bengal Gazette. So, I request all the students to kindly write it down, so that this is important from the point of, again from the point of view of exams. So, Hickey's Bengal Gazette, it was started in the year 1780. Founders were James Augustus Hickey. Som Prakash 1858 by Ishwar Chandra Vidyasagar. Indian Mirror 1862 Devendranath Tagore. Amrit Bazar Patrika 1868 Shishir Kumar Ghosh. Kesari, this is again important because the previous years questions have come from this. Kesari is in Marathi language. Maratha is in English. That is the English version. So, Kesari is Marathi language, Maratha is in English. Started in the year 1881 by Bal Gangadhar Tilak. So, which are the two newspapers started by Bal Gangadhar Tilak? Name them. If question comes, you have to write Kesari and Maratha. Kesari is in Marathi, Maratha is in English. And in these newspapers, Bal Gangadhar Tilak has mentioned about the Ganapati festivals of 1893 and Shivaji festival of 1896. So, question might come, who started Ganapati festival, or in which year it was started, or Shivaji festival, in which year Shivaji festival was started and in which year. So, these you have to prepare accordingly. Next is Tattva Bodhini Patrika in the year 1843 by Devendranath Tagore. So, who is the author of Tattva Bodhini Patrika and in which year it was published? So, that we have to prepare. So, next is Hindu Patriot 1849, Girish Chandra Ghosh. So, these are the few newspapers that is important from the point of your exams, Madhyamik exams. Next is pioneers of newspapers. So, first in newspapers, first newspaper of India. These are newspapers, these are the first newspapers and the founders. So, first newspaper of India, that is, there are two forms of newspaper. The one is weekly newspaper, Haftama Nikline, there are daily newspaper, that is Pratidin Nikline. So, the two types of newspaper were there, one is weekly and one is daily. So, as regard the weekly newspaper, the first newspaper of India or in Bengal is the Hickey's Bengal Gazette, that is in English. Hickey's Bengal Gazette was published in English language, and this was the first newspaper not only of India but also of Bengal, and the founder was again James Augustus Hickey. Next is first Bengali newspaper. Now we are coming to first Bengali newspaper. The James Augustus Hickey was the first English newspaper. So, first Bengali newspaper, again here there is a controversy, that is first Bengali newspaper, whether it was Samachar Darpan or whether it was Bengal Gazette. So, there is a controversy, but because since both the newspapers were published in the year 1818, but the proof, that is the exact proof or the newspaper that till date we have found is from the year 1818 only. Bengal Gazette is being found 1818 and Samachar Darpan also. But some of the scholars' opinion is that the Bengal Gazette started publishing from the year 1816 itself. So, few of the scholars believe that the Bengal Gazette is the first Bengali newspaper, weekly newspaper of India. But others believe that Samachar Darpan is the first Bengali newspaper of India. So, first Bengali newspaper Samachar Darpan is started from publishing from 23rd May 1818 by the Baptist Mission Society of Sri Rampur, and the first Indian produced Bengali. This was again
the Samachar Darpan was published by the Britishers, but the Indian, that is, who published the newspaper, Bengali newspaper first Indian produced Bengali newspaper, that is weekly, was Bengal Gazette by Ganga Kishore Bhattacharya in Kalyan Chowdhury. So, what the students have to do is, if a question comes regarding the multiple choice, if which is the first Bengali newspaper of India, if the option is there, Samachar Darpan, and Bengal Gazette is not there, then you can tick on to Samachar Darpan. If in the options Bengal Gazette is only there, Samachar Darpan is not there, then you can tick on the Bengal Gazette. If both the options are there, Samachar Darpan and Bengal Gazette both are there, then you can write Bengal Gazette. So, Bengal Gazette, you can mention it as the first newspaper of Bengali newspaper of Bengal. So, hope you understood this regarding Samachar Darpan and Bengal Gazette. If question comes which is if for example, if fill in the blanks comes, the first Bengali newspaper of weekly newspaper of India was dash, then you can write Bengal Gazette of 1818. If in multiple choice, if Bengal Gazette is there, then you can tick it as a right answer. If both the options are there, then you can click on to Bengal Gazette. Yes. So, first daily newspaper in Bengali. So, till now we did weekly newspapers, and last one is our daily newspaper. So, first daily newspaper, regarding this there is no controversies. So, first daily newspaper of in Bengali is Sambhat Prabhakar of 1838 by Ishwar Chandra Gupta, of 1839. So, these are the pioneers of newspapers. Next is press regulation. There are different regulations from time to time. As the number of publishing house newspapers started to increase, Britishers felt the necessity of putting a check to the newspapers and the publishing books and newspapers. So, they started from time to time, they introduced press regulations. The first one was the Press Regulation Censorship Act of 1799. So, this was done in order to avoid the French people or the French from in publishing books in Bengal. So, French they were not allowed, they will be writing against the Britishers. So, in order to avoid that, the Press Censorship Act of 1799 was introduced, in which the other than the newspaper that has been recognized or allowed by the Britishers, they only can publish, and before publishing they have to give their matter for pre-censorship, that is, Britishers will first proofread it, that is, they will first read whether it's publishable or not publishable. They will certify it, then only they will be allowed to publish. Second is Adams Press Regulation of 1823. So, question might come, in which year Adams Press Regulation was introduced? 1823, and it was again repealed in, that is, it was cancelled in 1827. So, Adams Press Regulation, it was mandatory for the printing press, for the publishing house to register themselves before the Britishers. Unregistered publishing house only for the Indians. Unregistered Indian publishing house were not allowed to bring out any newspapers or periodicals or books. So, Press Act of 1835 or Metcalfe Act. This Metcalfe Act is also known as, or Metcalfe is also known as the liberator of Indian press. So, why is known as liberator? Because all the restrictions that was imposed before the Metcalfe Act, they were liberalized. They were, Indian press were given some liberty, but that all those liberties, those freedoms were taken away when revolt of 1857 took place, and the Licensing Act came along with that, and with that Licensing Act of 1857, many restrictions were again reimposed on the Indian press. Next is Vernacular Press Act. You have
previously heard about Vernacular Press Act of 1878. It was introduced by Lord Ripon. So, who introduced Vernacular Press Act? Lord Ripon, plus Dramatic Performance Act and Vernacular Press Act were both introduced by Lord Ripon in the year 1878, and this Vernacular Press Act had a restrictions or the impositions on the local Indian language newspapers. So, this was again repealed because of the huge oppositions by the Indian newspapers publishing house. It was repealed in 1881. So, in which year Vernacular Press Act was withdrawn? 1881. So, this was all about the press regulations. Next is the role of Ganga Kishore Bhattacharya. So, Ganga Kishore Bhattacharya, he was the Indian editor and a printer. As you can see in the slide, he was the Indian editor and printer, and he was the pioneer of Bengali print and journalism. He started many new things as regard the Bengali print and journalism, and he was also the author of the book A Grammar in English Language and Bengali Language, that was published in the year 1816. So, you remember 1816, and likewise he started a Bengal Gazette press in the year 1818, and he again was the first person in India who conceived the idea of as a print entrepreneur. He thought of acquiring wealth from the print media. So, he was the first person to become an entrepreneur of print. Just for information, the first Indian or the first Bengali to start a printing press was Babu Ram in Khidirpur. This Ganga Kishore Bhattacharya was the first one who started the print media, so that he could use as a become an entrepreneur. So, Ananda Mangal is the first pictorial Bengali book published by Ganga Kishore Bhattacharya. So, first illustrated book of Bengali book was Ananda Mangal. So, Ananda Mangal by Ganga Kishore Bhattacharya was the first pictorial book, that is in pictures. Before that, the pictures were not that clarity was not there. So, Ganga Kishore Bhattacharya introduced special medium through which the books could be printed in a pictorial manner. So, first illustrated book in Bengali was Ananda Mangal by Ganga Kishore Bhattacharya in the year 1816. So, these you have to remember because question might come. Next is our relation between the printed text and dissemination of knowledge. Relation between the printed text and dissemination of knowledge, that is the relation between printed books and the spread of knowledge. So, as regard the background, if you will see the printed books, before the introduction of printing press, the books were handwritten, that is the scribes used to write books or copy them, and so there used to be difficulties, because while copying the books, errors might occur and it was expensive, it was time consuming. So, with the coming of press, the books were readily available, books were able to be accessible to common people. So, printed text and print media helped the dissemination of knowledge. Knowledge was spread, it became easier to spread knowledge through print media, because through books. Role of Sri Rampur Mission Press 1800, even though from 1800 to 32 it functioned as a missionary publishing house, but still they were able to translate many Indian religious books into other languages. So, outside India also people were able to know about the Indian culture, Indian languages, Indian religion. Likewise, the common people were able to get the translated forms of many European books also. So, Sri Rampur Mission Press, even though they were
related with the missionary activity, but still their contributions is great as regard to the spread of knowledge. Role of Fort William College. Again, this is controlled by the Britishers, but still in this college there were many Indian texts and foreign books that were being translated into Indian languages. And so, what in conclusion we can say that the printed text helped in the spread of education. Printed books helped the spread of educations. So, education became even we can relate that to our present day situation. If print media was not there, government won't be able to supply us with cheap books that we all used to get. So, these books were available because of the print media that has been developed previously. So, in this regard, you have to know the Varna Parichay by Ishwar Chandra Vidyasagar. This was the first sequential, it was the first orderly mannered grammar book in Bengali that is written by Ishwar Chandra Vidyasagar. This book even you can get in Amazon, it costs around 30 to 40 rupees. So, this Varna Parichay is the first sequential, that is it was written in an orderly manner by Ishwar Chandra Vidyasagar. So, several questions might come from this. You have to remember in which year Varna Parichay was published, 1855. Who published Varna Parichay? Ishwar Chandra Vidyasagar. So, next is initiative taken by Upendra Kishore Roy Chowdhury and the UN Roy and Sons. So, Upendra Roy Chowdhury. So, regarding Upendra Kishore, he was a famous Bengali writer, painter, he was even a violin player and a composer. So, he was a very talented person, and his original name was Kamada Ranjan Rai, Kamada Ranjan Ray. So, it was his original name. So, when he was 5 years old, one of his relative adopted him. He happens to be the Zamindar of Maimansingh region, and that adopted father gave him the name of Upendra Kishore Roy Chowdhury. And Upendra Kishore Roy Chowdhury's legacy, if you look, even Satyajit Ray comes from his family. So, he had many inventions, new techniques in printing that revolutionized the print. He was even world famous. So, he was the first who introduced the modern block making, including half tone and color block making in South Asia. So, half tone means that is being used in present day newspapers. That is, if you look at a newspaper, you will find the pictures in a grainy manner. If you will magnify it, you won't be able to clearly look at it. But if you look at it from a certain distance, the picture will be clear. That is a half tone method of printing. So, this half tone is being developed by Upendra Kishore Roy. That technique introduced in India. It was previously in European countries, they had the technique, but Indians don't have that. In India, it was not, the technique was not there. So, he was the person who introduced the half tone. That is, he learned himself by bringing many books from England and the print materials, inks from England, and he started developing his own technique. Because while publishing his own book, that is Cheledev Ramayan भन्ने एउटा किताब लेख्दाखेरि उसले त्यहाँनिर पिक्चर्सहरु क्लियर भएको देखेन. सो क्लियर नहुँदाखेरि उसले खोजी गर्दाखेरि युरोपतिर यो हाफ टोन टेक्निक रहेछ, तर इन्डियामा थिएन. त्यसको लागि चाहिँ उ किताबहरु मगायो, इङ्कहरु मगाएर उसले अध्ययन गरेर यो टेक्निक इन्डियामा ल्यायो. In 1895 he started his own block making. अनि उसले आफ्नै ब्लक मेकिङ बिजनेस स्टार्ट गर्यो. द्याट इज ब्लक मेकिङ भनेको त्यो प्रिन्टमा जुन चाहिँ युज गर्छ, द्याट इज पहिला एउटा ब्लक बनाउँछ, त्यसलाई नै घरिघरि इङ्क लाउँदै छाप्ने गर्छ पेपरमा. सो त्यो ब्लक बनाउने बिजनेस उसले पहिलोचोटि स्टार्ट गर्यो. अनि उसले आफ्नै एउटा प्रिन्टिङ प्रेस पनि स्टार्ट गर्यो 1913 मा.
अनि उसको यो कामहरू सबै इङ्ल्यान्डबाट निक्लिने यो पेनरोज एनुअल भोल्युममा उसको यो कामहरूको विषयमा लेखेको छ। उसको एउटा जर्नल नै यसमा पब्लिश भएको छ। So this is about Upendra Kishore Roy. Again, from the point of view of your exam, this is very important. So finally we come to our question answers. These are few question answers that came in previous years. That is also important for you also. Just for example, the first is MCQ questions, multiple choice questions, but here I have given a dash since the lack of space. The 4 options are not there, only the fill in the blanks I have given. The process of half-tone printing was introduced in India by, again I have covered that in our just before this slide. The first printed book in Bengali language, the first printed Bengali book, you have to mention that. So if you will go through all these slides, the answers will be there itself. So I request all of you to kindly go through the slides and again come back to these question answers. So next is Varna Parichay was published in. Varna Parichay was published in which year? You have to write, or we have to tick mark. Next is 1 marks, that is one sentence answers. Write the name of first illustrated book published in Bengali, that we have discussed earlier. The first pictorial book that was published in Bengali. Next is in which year the Sri Rampur mission was formed. Next is who wrote Varna Parichay. So these topics I have covered in the previous these slides. So next is 2 or 3 sentences, question answers. What was the role of Panchana Karmakar and the development of printing press in Bengal? So Panchana Karmakar, he was the person who made the Bengali script, Bengali type. Along with Charles Wilkins, he helped Sri Rampur mission also in making the Bengali typehead. So he was the person, his contributions you have to write. So next is what was the importance of the Batala publication, that we have discussed earlier, the banyan tree under which the publishing house had developed. They were able to give books at a very cheap rate to the common people. Next was what was the importance of the introduction of linotype printing. This is not being in your book, it's not covered, but still the question came, that is linotype printing Q. Linotype is a printing method that is developed in Germany, and in which machine the type head previous अब यो भन्दा अगाडिको प्रिन्टिङ मसिनमा के हुन्छ, एक एकवटा अक्षर एक एकवटा वर्ड निकालेर एउटा ब्लकमा अरेन्ज गरिन्छ, सबै अरेन्ज भइसकेर चाहिँ त्यसलाई इङ्क लाउँछ र पेपरमाथि राख्दै छापिन्छ। तर यो लिनोटाइप प्रिन्टिङ वाज दि रेभोल्युसनरी, किनभने एउटा कीबोर्डमा टाइप गर्यो, त्यो जे टाइप भएको एक सेन्टेन्स, त्यो एक सेन्टेन्स डल्लै प्रिन्ट भएर त्यो मसिनमै प्रिन्ट भएर फलाम, आइदर इट्स अ एलोय अफ एल्युमिनियम और मेटल, इट केम एज अ इन अ सेन्टेन्स फर्म। पहिला चाहिँ एउटा एक एउटा अक्षर आउँथ्यो, यो चाहिँ एउटा डल्लै सेन्टेन्समा आउँछ। सो लिनोटाइप प्रिन्टिङ बङ्गालीलाई कसरी, बङ्गाली प्रिन्ट मिडियाले कसरी हेल्प गर्यो भन्दा यसले दिस वाज एबल टु प्रिन्ट इन अ because of the linotype printing, the printing was made more easier, and printing became more rapid. Printing, the time span regarding the print, the time taken for printing is being reduced. So linotype printing helped Bengali in Bengali printing like कसरी help गर्यो, it helped in saving time as well as it became cheaper also. Next is explain the relation between printed book and the spread of education. So printed books र एजुकेसन कसरी हेल्प गर्यो, त्यसमा हामीले वर्ण परिचयको मेन्सन गर्नु पर्यो। त्यो भन्दा अगाडि कस्तो थियो, प्रिन्ट आउनु भन्दा अगाडि कस्तो थियो एजुकेसन, प्रिन्ट आइसकेर एजुकेसनमा के चेन्ज आयो, अनि एक्जाम्पलहरू हामी वर्ण परिचयहरू दिएर यसलाई कन्क्लुड गर्नु पर्यो। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कन्ट्रिब्युसन अफ गंगा किशोर भट्टाचार्य इन द ग्रोथ अफ बंगाली प्रिन्ट प्रेस। बंगाली प्रिन्ट कन्ट्रिब्युसन अफ गंगा किशोर, उसले नयाँ टेक्निकहरू हाफ टोनहरू ल्याएकोहरू त्यो विषयमा लेख्नु, गंगा किशोरले हि वाज द फर्स्ट एन्टरप्रेन्योरहरू त्यो विषयमा लेख्नु पर्यो। हाउ डिड द श्रीरामपुर मिसन प्रेस डेभलप इन्टु मेकिङ द फ्रन्ट ऱ्याङ्किङ प्रिन्टिङ प्रेस। श्रीरामपुर मिसन प्रेस इन्डियामा त्यो टाइममा अरू कुनै प्रिन्टिङ प्रेस त्यतिको स्केलमा थिएन, त्यो विषयमा हामीले
रिलिजियस बुक्सहरू हामीले भन्यो मोर देन 2 lakhs वर प्रिन्टेड हो, त्यो बुक्सहरूको मेन्सन हो, त्योहरू मेन्सन गरेर लेख्नु पर्यो। अनि यसको यत्रो ठुलो प्रिन्टिङ प्रेस हुँदा यो कसरी एन्ड भयो? रिजन चाहिँ थियो फाइनेन्सियल डेप्थ थियो, पैसाहरू मिसनरी काम गर्दै थियो, त्यसले गर्दा फाइनेन्सियल प्रब्लम आयो। फाइनली दे ह्याड टु क्लोज इट डाउन। सो दिज आर द फ्यू क्वेसन आन्सर्स यु हेभ टु प्रिपेयर। सो यो क्वेसन आन्सर्सको यसको आन्सर्सहरू हामीले अगाडिको स्लाइड्सहरू हेऱ्यो भने सकिन्छ। अनि यो हाम्रो इजिली युट्युब र फेसबुकमाथि हामी रिपिट हेर्नु सकिन्छ। जसले यो रिपिटमा यो लाइभमा हेर्नु सकेन उहाँहरूले त्यो त्यहाँ गएर हेर्नु सकिन्छ। सो आई विल वाइन्ड अप दिस टुडेज क्लास and we'll come to next class from the same chapter, that is chapter 5, that is second episode. So thank you. Good morning to all my dear students of Kalimpong and entire area of GTA. अनि हामी यसरी है मेन्सुरेसनको क्युबोइडल च्याप्टर अनि रेक्टेङ्गुलर प्यारालेल पाइप पनि भनिन्छ च्याप्टर 4 त्यो गरिराखेका छौँ। अनि म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, स्टुडेन्ट्सहरूलाई आग्रह गर्छु, पेज नम्बर 74 तपाईँले किताब है गणित प्रकाश खोल्न सक्नुहुन्छ। अनि सँगसँगैमा तपाईँले कपी राखेर हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नेछौँ। अनि क्वेसन नम्बर 15 म तपाईँको समक्षमा सल्भ गर्न लागिरहेको छु। अनि आज हामी यो च्याप्टर पनि सक्नेछौँ र नेक्स्टमा हामी अर्कै च्याप्टरलाई सुरु गर्नेछौँ। र आउनुहोस् है हामी आजको च्याप्टरलाई हामी सुरु गर्नेछौँ है। आजको हाम्रो यो क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 15। पहिला हामी एकखेप सर गरेर क्वेसन पढ्नेछौँ। इफ द वाटर अफ 64 वाटर फिल्ड बकेट्स अफ इक्वल मेजर आर टेकन आउट फ्रम द वाटर अफ अ क्युबिकल वाटर फिल्ड ट्याङ्क देन 1/3 of water remains in the tank. If the length of one edge of the tank is 1.2 meter, then let us calculate and write the quantity of water that can be held in each bucket. अब यहाँनिर हामीले क्वेसन पढ्दाखेरि हामीले सबभन्दा प्रथम चाहिँ याद गर्नु पर्यो यो क्वेसन चाहिँ रेक्टेङ्गुलर प्यारालेल पाइपको हो या क्युबको। अनि यसरी हामीले क्वेसन पढ्दाखेरि हामीले यहाँनिर एउटा शब्द पायौँ क्युबिकल। क्युबिकलको मतलब हुन्छ हामीले जानेका छौँ क्युब है, डाइस, उदाहरणमा डाइस। अनि यो भनेपछि क्युबिकल रहेछ, एउटा डाइस रिलेटेड क्वेसन रहेछ है, क्युबको रिलेटेड क्वेसन रहेछ। अब हामीले क्वेसन के को रहेछ भनेर चाल पायौँ। अनि यहाँनिर के दिएको छ के है हामीलाई इन्फर्मेसनहरू दिएको छ त्योपट्टि हामी ध्यान दिनेछौँ। इफ द वाटर अफ 64 वाटर फिल्ड बकेट्स अफ इक्वल मेजर आर टेकन आउट फ्रम द वाटर अफ अ क्युबिकल वाटर फिल्ड ट्याङ्क। एउटा ट्याङ्क छ जुन ट्याङ्क चाहिँ क्युबिकल छ। अनि त्यो क्युबिकल ट्याङ्कबाट चाहिँ 64 वटा बकेट्सले पानी के गर्दैछ निकाल्दैछ। एउटा ट्याङ्क छ जुन ट्याङ्क चाहिँ क्युबिकल छ। अनि क्युबिकल ट्याङ्कमा भएको पानीलाई चाहिँ 64 वटा बकेट्सले निकाल्दैछ। अनि देन अगाडि हामी जाउँ। देन 1/3 of water remains in the tank. अनि त्यो 64 वटा बकेट्सले पानी निकालिसके पछाडि चाहिँ 1/3 पानी चाहिँ त्यो ट्याङ्कमा अझै पनि रहेको छ भनेर भन्दैछ। ओके, म है एउटा सानो डायग्राम बनाएर म तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु। मानिलियो एउटा ट्याङ्क छ, यो एउटा क्युबिकल ट्याङ्क अनि यसमा पानी छ है। अनि यहाँबाट चाहिँ के गर्दैछ त भन्दाखेरि यो पानीलाई चाहिँ 64 वटा बकेट्सले चाहिँ के गर्दैछ निकाल्दैछ। द्याट मिन्स यहाँबाट चाहिँ 64 बकेट पानी के गर्दैछ निकाल्दैछ। भनेपछि पानी घट्यो है, ट्याङ्कभित्र पानी के हुँदैछ घट्दैछ। अब 64 वटा बकेट्सले चाहिँ पानी निकालिसके पछाडि यो ट्याङ्कमा कति पानी रह्यो भनेर क्वेसनले भन्दैछ वाटर फिल्ड ट्याङ्क देन 1/3 of water remains in the tank. अनि त्यहाँनिर कति पानी उब्रेछ अब यो ट्याङ्कभित्र चाहिँ 1/3 पानी चाहिँ के भएछ उब्रिएछ, रिमेन्स है। भनेपछि हामीले यसरी याद विचारौँ 3 भागमा है, 3 भागमा 1 भाग पानी चाहिँ यो ट्याङ्कीभित्र उब्रेको छ भन्नुको मतलब चाहिँ 3 भागमा 2 भाग, किनकि 3 आउट अफ 3 1 है यहाँनिर यी छ ट्याङ्कभित्र नै पानी छ भने 3 भागमा 1 भाग चाहिँ पानी ट्याङ्कीभित्र नै अझै पनि छ भन्नेदेखिको 3 भाग
2 भाग पानी चाहिँ के भएको रहेछ त निक्लेको रहेछ त भनेपछि 2/3 है रेशियोमा भन्नु पर्दाखेरि 2/3 पानी चाहिँ के भएको रहेछ त ट्याङ्कबाट बाहिर निकालिएको रहेछ सो वी गट द रेशियो हामीले के रेशियो पायौँ त 2/3 पानी चाहिँ यो ट्याङ्कबाट के हुँदैछ त निकाल्दो रहेछ त है हामीले चाल पायौँ रेशियोमा चाल पायौँ अब हामीले यहाँनिर याद गर्नुपर्ने कुरा अघि क्वेसनले भनेको थियो 64 बकेट्सले यहाँबाट पानी के गर्दैछ निकाल्दैछ यो क्युबिकल ट्याङ्कबाट चाहिँ 64 बकेटले चाहिँ पानी निकाल्दैछ अनि हामीले अर्को इन्फर्मेसन के चाल पायौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्याङ्कबाट कति रेशियो पानी कति पार्ट पानी चाहिँ निक्लेको रहेछ बाहिर भन्दाखेरि त्यो पनि हामीले चाल पायौँ त्यो चाहिँ कति रहेछ त 2/3 पार्ट पानी चाहिँ यो ट्याङ्कबाट निक्लेको रहेछ द्याट मिन्स हामीले यसरी सोच्यौँ भने चाहिँ 2/3 पानी बाहिर निक्लिँदैछ अनि यो 2/3 पानी चाहिँ कसले निकाल्दैछ त भन्दाखेरि 64 बकेट्सले निकाल्दैछ नि त है भन्नुको मतलब चाहिँ 64 बकेट्समा जति पानी छ 2/3 अफ द्याट वाटर इज अल्सो सेम इक्वल त्यो दुईटा बराबर हुन्छ 2/3 पानी जति हुन्छ त्यही नै चाहिँ 64 बकेट्सले के गरेको रहेछ त निकालेको रहेछ अब लेट्स आउट फाइन्ड 2/3 भनेको चाहिँ कति हो है यो 2/3 भनेको चाहिँ इट्स गिभन इन रेशियो हामीले यसलाई केमा निकाल्नु पर्यो एउटा एक्ज्याक्ट नम्बरमा निकाल्नु पर्यो कति लिटर पानी चाहिँ बाहिर निकाल्यो त्यो हामी निकाल्नु अनि त्यो निकाल्नुको लागि चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट हामीलाई के चाहियो त डल्लै पानीको भोल्युम चाहियो हामीलाई है क्युबमा चाहिँ यो ट्याङ्कमा चाहिँ कति पानी थियो पहिला त्यो डल्लै हामीले के गर्नु पर्यो त खोज्नु पर्यो सो हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त भोल्युम अफ एन्टायर क्युबिकल ट्याङ्क वाटर अथवा भोल्युम अफ वाटर इन क्युबिकल ट्याङ्क हामीले पहिला सुरु यो निकाल्नु पर्ने रहेछ एक नम्बर है हाम्रो भोल्युम अफ वाटर इन क्युबिकल ट्याङ्क यो क्युबिकल ट्याङ्कमा चाहिँ पानी कति थियो है अब त्यो पानी चाहिँ के गर्दैछ निकाल्दैछ 64 बकेट्सले निकाल्दैछ कति पानी निकाल्यो 2/3 तर यो त रेशियोमा दिएको छ अब यो 2/3 लाई चाहिँ हामीले केमा निकाल्नु पर्यो क्वान्टिटीमा निकाल्नु पर्यो सो हामीले सेकेन्ड 2 नम्बरमा हामीले के निकाल्नु पर्यो त भनेको चाहिँ 2/3 अफ वाटर भनेको चाहिँ कति हो हामीले त्यो निकाल्नु पर्यो है अनि 2/3 पानी यदि हामीले त्यो क्वान्टिटी निकालिसक्यो पछाडि चाहिँ हामीले के चाल पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पानी कसले निकाल्दैछ त 64 बकेट्सले निकाल्दैछ सो हामीले के चाल पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जति पानी बाहिर निस्क्यो त्यसको एमाउन्ट हामीले चाल पायौँ अनि त्यसको एमाउन्ट हामीले चाल पाइसके पछाडि चाहिँ वी क्यान नो द्याट 64 बकेट्स होल्ड हाउ मच वाटर सो हामीले तेस्रोमा के चाल पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ 64 बकेट्समा चाहिँ है होल्ड्स हाउ मच वाटर सो यसरी हाम्रो क्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ सो फर्स्ट अफ अल के निकाल्न सक्ने रहेछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युम अफ वाटर इन क्युबिकल ट्याङ्क यो डल्लै ट्याङ्कमा चाहिँ ननिकालिकन है यो ट्याङ्कमा कति पानी थियो पहिला हामी त्यो निकाल्नु सो लेट अस है सल्भ दि क्वेसन सो नम्बर 1 मा हामीले के निकाल्ने रहेछौँ त देयरफोर भोल्युम अफ वाटर in cubicle tank अनि क्युबिकल भन्नुको मतलब मैले तपाईलाई अघि नै भनिहालेँ क्युब है अनि क्युब भन्ने मतलब हामीलाई भोल्युमको फर्मुला याद छ हामीलाई के हो त भोल्युमको फर्मुला साइड क्युब अनि हामी क्वेसन पढौँ ट्याङ्कको साइड दिएको छ कि छैन हामीले क्वेसन अघि नै पढेको छौँ है हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यहाँनिर हामी पाउँछौँ इफ द लेन्थ अफ वान एज अफ द ट्याङ्क इज 1.2 मिटर अनि ट्याङ्कको लम्बाइ कति दिएको रहेछ 1.2 मिटर दिएको रहेछ भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँदेखिको है यहाँसम्म चाहिँ कति रहेछ 1.2 मिटर अनि त्यसै नै क्युबिकल भन्नुको मतलब चाहिँ अल साइड्स आर इक्वल है सबै साइड्स यहाँदेखिको यहाँसम्म पनि 1.2 यहाँदेखिको यहाँसम्म पनि 1.2 सबै लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट सबै 1.2 मिटर हुन्छ अब यहाँनिर हामीलाई चाहिँ भन्दैछ 64 बकेट्सले कति पानी निकाल्यो बकेट्सले कति पानी निकाल्यो पानी भन्नुको मतलब भोल्युम है त्यो बकेटको भोल्युम कति हो अनि भोल्युम चाहिँ हामीले जहिले पनि पानीको मात्रा निकाल्दाखेरि लिटर्समा निकाल्छौँ नि त हामीले है सो हामीले बेस्ट है यो मिटरलाई चाहिँ हामीले डेसी सेन्टिमिटरमा लग्यौँ भने है डेसिमिटरमा हामीले यदि लग्यौँ भने हामीलाई सजिलो पर्छ लिटर्समा निकाल्नु किन वी नो द्याट 1 क्युबिक डेसिमिटर इक्वल्स टु 1 लिटर हामीलाई यो याद गर्नु पर्यो नानीहरूले यो तपाईँले याद गर्नुहोस् है 1 क्युबिक डेसिमिटर भनेको 1 लिटर बराबर हुन्छ सो
हामीले के चाल पायौँ त अब यो 1.2 मिटर दिएको छ यसलाई हामीले डेसिमिटरमा लान सक्दो रहेछौँ त सो 1.2 मिटरलाई चाहिँ डेसिमिटरमा लाँदाखेरि चाहिँ मिटरदेखिको तल आउँछ डेसिमिटर है सो हामीले मिटरलाई डेसिमिटरमा लाँदाखेरि चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 10 गर्नुपर्छ सो मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि कति हुन्छ हुँदो रहेछ त 12 डेसिमिटर कन्भर्ट भयो है सो हामीले साइडमा कति हाल्न सक्छौँ त भनेपछि 12 into 12 into 12 क्युबिक डेसिमिटर हामीले भोल्युम चाल पायौँ मल्टिप्लाई गरौँ यतिकै राख्दा पनि भयो है भोल्युम हामीले चाल पायौँ कति रहेछ त 12 into 12 into 12 क्युबिक डेसिमिटर अब भोल्युम हामीले चाल पाइसक्यौँ अब हामीले के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2/3 अफ वाटर है किनकि कति पानी यहाँबाट निकालेको छ है क्वेसनले भनेको छ 1/3 पानी चाहिँ यो ट्याङ्कभित्र छ अझै पनि निकालिसकेर पनि 1/3 पानी चाहिँ भित्र ट्याङ्कभित्र छ भनेपछि कति पानी निकाले त हामीले भन्दाखेरि 2/3 हो रेसियोमा दिएको छ एउटा पार्टमा दिएको छ है 2/3 पानी चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्यौँ भनेदेखिको अब यो भोल्युममा निकाल्न हामी सक्छौँ है अनि हामी यसलाई निकाल्ने छौँ है सो 2/3 अफ water equals to 2/3 of volume है किनकि जति पानी डल्लै पानीको जुन चाहिँ मात्रा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले के चाल पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 2/3 अफ वाटर भनेको चाहिँ कति हो सो हामीले यहाँनिर चाल पायौँ है 3 4 जा 12 4 2 जा 8 इन्टु 12 12 जा 144 यसलाई यतिकै राखिदिउँ है हामीले चाल पायौँ नि त होइन भनेपछि के चाल पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ 2/3 अफ वाटर है पानीको 3 भागमा 2 भाग भनेको कति रहेछ त भन्दाखेरि हामीले त्यो चाल पायौँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 8 into 144 क्युबिक डेसिमिटर सो हामीले चाल पायौँ है अब 2/3 भनेको पनि के रहेछ त्यो पनि हामीले चाल पायौँ नौ हामीले अघि पढेको छौँ यति पानी चाहिँ के हुँदैछ ट्याङ्कबाट निस्किँदैछ यो पानी चाहिँ ट्याङ्कबाट बाहिर निक्लिँदैछ अनि यो पानीलाई चाहिँ कसले निकाल्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ 64 वटा बकेट्सले निकाल्दैछ नि त भन्नुको मतलब चाहिँ 64 वटा बकेट्सको भोल्युम चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्डाइरेक्टली 8 into 144 क्युबिक डेसी सेन्टिमिटर है अनि किनकि 64 बकेट्सले चाहिँ त्यो पानीलाई निकालेको हो नि त है सो हामीले यहाँनिर के चाल पायो त भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युम अफ 64 buckets of water equals to 8 into 144 cubic decimeter है हामीले चाल पायौँ 64 वटा बकेट्सले चाहिँ कति पानी बाहिर निकालेको रहेछ अथवा 64 वटा बकेट्सको भोल्युम चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 8 into 144 नाउ हामीले के निकालौँ त एउटाको निकालौँ किनकि 64 को चाल पायौँ भोल्युम अफ 1 bucket of water इक्वल्स टु यो जुन चाहिँ 8 into 144 छ यसलाई सिम्पली हामीले यो 64 ले के गर्नु पर्यो त डिभाइड गर्नु पर्यो एउटाको निकाल्दाखेरि डिभाइड गर्नु पर्यो 64 क्युबिक डेसिमिटर सो यसलाई काटिदिउँ हामीले चाहिँ 8 8 जा 64 काट्यो है म तपाईँलाई एकदमै सिम्पल प्रकारले गरिदिँदैछु 2 4 जा 8 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 सो हामीले के चाल पायौँ त भन्दाखेरि एउटा बकेटको भोल्युम अथवा एउटा बकेटमा चाहिँ कति पानी आट्दो रहेछ 18 क्युबिक डेसिमिटर द्याट मिन्स क्युबिक डेसिमिटर मैले अघि तपाईँलाई भन्दै 1 क्युबिक डेसिमिटरको ठाउँमा हामीले लिटर सोझै लेख्नु पनि सक्छौँ सो हामीले के चाल पायौँ त 18 लिटर पानी चाहिँ एउटा बकेटले के गर्दो रहेछ होल्ड गर्दो रहेछ यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ ओके हामी अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ है क्वेसन नम्बर 17 पेज नम्बर सेम है त्यो 74 75मै पाउनुहुन्छ हामी एकचोटि क्वेसन पढ्नेछौँ क्वेसनलाई एकखेप थरो हामी स्टडी गर्नेछौँ है के त्यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ हाफ अफ अ क्युबोइडल वाटर ट्याङ्क क्युबोइडल भन्नुको मतलब चाहिँ रेक्टेङ्गुलर प्यारालेलोपाइप्ड है सुबक्स हाफ अफ अ क्युबोइडल वाटर ट्याङ्क अनि अब वाटर ट्याङ्क चाहिँ कस्तो छ क्युबोइडल छ अनि त्यो विथ लेन्थ अफ
2.1 मिटर एन्ड ब्रेथ 1.5 मिटर। अनि त्यो क्युबोइडल ट्याङ्कको लम्बाइ दिएको रहेछ 2.1 मिटर अनि चौडाइ दिएको रहेछ है 1.5 मिटर इज फिल्ड विथ वाटर। अनि त्यो क्युबोइडल ट्याङ्क चाहिँ के भएको रहेछ त भन्दाखेरि आधा मात्रै त्यसमा पानी भरिएको छ। सपोज एउटा साइड फेस मात्र म बनाउन चाहन्छु। एउटा क्युबोइडलको वाटर ट्याङ्क छ मानिलिनुहोस् है, एबी इज अ लेन्थ, मानिलिनुहोस् बी यहाँसम्म छ अरे, यो चाहिँ तपाईँको ब्रेथ भयो है, एबी लेन्थ बीसी ब्रेथ भयो। अनि हाफ अफ अ क्युबोइडल वाटर ट्याङ्क विथ लेन्थ अफ 2.1 मिटर, लेन्थ कति दिएको छ 2.1 मिटर लेन्थ। अनि ब्रेथ कति दिएको छ 1.5 मिटर, द्याट मिन्स यो ब्रेथ चाहिँ कति दिएको छ 1.5 मिटर। त्यो ट्याङ्कमा चाहिँ हाफ पानी कति भरिएको छ आधा मात्रै, पानी कति छ आधा। मानिलिउँ एदेखिको डीसम्म पानी यसमा एदेखिको लेभल डीसम्म मात्रै पानीको लेभल छ यहाँनिर है। अब के भन्दैछ अगाडि हामी क्वेसन पढौँ है। इफ 630 लिटर वाटर इज पाउर्ड मोर इन्टु द ट्याङ्क, 630 लिटर पानी चाहिँ त्यो ट्याङ्कमा के गर्दैछ थप्दैछ भनेपछि यहाँनिर कति पानी अझै थप्दैछ 630 लिटर पानी चाहिँ के गर्दैछ थप्दैछ। अब पानी यहाँनिर यो ट्याङ्कभित्र पानी हाल्दैछ भने अभियसली पानीको लेभल त बढ्छ। सो मानिलियो सपोज यहाँसम्म आयो अरे पानीको लेभल, मानिलिनुहोस् ईसम्म आयो अरे, अघि पानीको लेभल कहाँसम्म थियो डीसम्म। अब पानीको लेभल थपिसके पछाडि बढेर जान्छ नि त, पानीको लेभल बढ्छ अनि पानीको लेभल कति बढ्यो ईसम्म बढेर गयो है। एन्टायर डल्लै क्युबोइडल ट्याङ्कभित्र डल्लै पानी के हुन्छ बढ्छ। देन लेट अस क्यालकुलेट एन्ड राइट द डेप्थ द्याट विल बी इन्क्रिज बाई। अब त्यो पानी थप्दाखेरि कति चाहिँ लेभल बढ्यो अथवा त्यो लेभलको हाइट कति बढेर गयो भन्दैछ। हामीले यहाँनिर सिधा देख्दैछौँ अघि पानीको लेभल कहाँसम्म थियो डीसम्म थियो, अब पानीको लेभल डीदेखिको बढेर कहाँसम्म पुग्यो ईसम्म बढ्यो। भन्नुको मतलब चाहिँ कति बढ्यो त हामी क्लियरली देख्दैछौँ इडी। यो इडी चाहिँ के हुँदैछ पानीको लेभलको राइज भएको हामी देख्दैछौँ। अघि डीसम्म थियो अब पानी बढेर कहाँसम्म पुग्दैछ ईसम्म पुग्दैछ। हामीलाई यही कुरा यही हाइट चाहिँ निकाल्नु भनेर क्वेसनले भन्दैछ। अब हामीले यहाँनिर याद गर्नुपर्ने कुरा सबै फर्स्टमा चाहिँ पानी हाल्दाखेरि कति पानी हाल्दैछ 630 लिटर पानी हाल्दैछ। सो हामीलाई यहाँनिर युनिट के दिएको छ मिटरमा। अघि नै मैले तपाईँलाई भनेको छु मिटरलाई हामीले मिटरमा हामीले लग्यौँ भने के हुन्छ त 1 क्युबिक डेसिमिटर भनेको चाहिँ 1 लिटर हुन्छ। सो हामी बेटर यसलाई मिटरलाई केमा कन्भर्ट गर्नेछौँ डेसिमिटरमा कन्भर्ट गर्नेछौँ। सो मिटरलाई डेसिमिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई बाई 10, हामीले 10 ले गुणा गर्नु पर्यो। सो 2.1 मिटरलाई चाहिँ हामीले इन्टु 10 2.1 मिटरलाई इन्टु 10 गर्ने बित्तिकै त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ डेसिमिटरमा कन्भर्ट हुन्छ। सो इट विल बी हाउ मच 21 डेसिमिटर। त्यसरी नै सिमिलरली ब्रेथ कति हुन्छ 15 डेसिमिटर। सो कन्भर्ट भयो युनिट कन्भर्ट भयो। किन चाहिँ कन्भर्ट गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि मैले अघि नै तपाईँलाई भन्दै लिटर र डेसिमिटरमा चाहिँ दिएछ डाइरेक्टली रिलेसन। के रिलेसन छ मैले तपाईँलाई अघि नै भनिदिएको छु 1 क्युबिक डेसिमिटर भनेको चाहिँ 1 लिटर हुन्छ है। 1 डेसिमिटरमा चाहिँ 1 क्युबिक डेसिमिटरमा चाहिँ 1 लिटर हुन्छ। सो वी हेभ टु कन्भर्ट द्याट मिटर इन डेसिमिटर। सो नाउ हामीले लेन्थ र ब्रेथको युनिटलाई चेन्ज गर्यौँ है, कन्भर्ट गर्यौँ डेसिमिटरमा। अब नाउ वाट वी हेभ टु फाइन्ड द हाइट है, द हाइट अफ लेभल विच इन्क्रिजेस है। अनि हामीले यहाँनिर कति मात्रै लिन सक्छौँ भन्दाखेरि यति पानी चाहिँ ट्याङ्कभित्र के हुँदैछ बढ्दैछ। जुन चाहिँ मैले स्लाइन्ट लाइन कोड्दैछु त्यति पानी चाहिँ के हुँदैछ ट्याङ्कभित्र बढ्दैछ। चारैपट्टि सबै ट्याङ्कभित्र जम्मै वरिपरि के हुन्छ त्यति पानी चाहिँ के हुन्छ बढ्छ। द्याट मिन्स पानीको भोल्युम अघि कति थियो हामीलाई थाहा छैन, अघि आधा मात्रै थियो भन्दैछ है। यो ट्याङ्कको पानी कति थियो आधा थियो मात्रै भन्दैछ। तर जब 630 लिटर पानी हाल्दैछ त्यो पानी के हुँदैछ बढ्दैछ। कति भोल्युम बढ्यो भन्दाखेरि यो ट्याङ्कमा पानी कति बढ्यो भन्दाखेरि 630 लिटर। किनकि जति पानी हाल्छ त्यति नै त त्यसको भोल्युम बढ्छ है। अनि हामीले यति मात्रै पार्टलाई लिएर हामी यसलाई यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ है। सो हामीले यहाँनिर देख्दैछौँ
देयरफोर यसलाई हामी लेख्दिउँ है भोल्युम अफ वाटर poured into ट्याङ्क चाहिँ कति छ 630 लिटर अनि पानी चाहिँ हामीले ट्याङ्कमा कति हाल्दैछौँ 630 लिटर पानी हाल्दैछौँ अनि यो पानी चाहिँ कस्तो खालको ट्याङ्कमा हामी हाल्दैछौँ भन्दाखेरि क्युबोइडल है अनि क्युबोइडल भन्नुको मतलब चाहिँ लेन्थ ब्रेथ र हाइट हुन्छ है अनि यो पानी चाहिँ हामीले त्यो क्युबोइडल ट्याङ्कमा हाल्दाखेरि चाहिँ पानीको भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ or length into breadth into height बुझ्नुभयो नि है अनि यो भोल्युम चाहिँ कसको मात्रै हो भन्दाखेरि जुन पानी चाहिँ हामीले ट्याङ्कमा के गर्दैछ थप्दैछौँ त्यसको मात्रै हो डल्लै ट्याङ्कको पानीको भोल्युमको कुरा यहाँ गरिएको छैन यहाँनिर केवल भोल्युम अफ वाटर पोर्ड भन्नुको मतलब चाहिँ जति पानी चाहिँ हामीले ट्याङ्कमा हाल्दैछौँ त्यसको कुरा मात्रै गर्दैछ अनि कति पानी हाल्दैछौँ 630 अनि हामीले देख्दैछौँ त्यो पानी हाल्दाखेरि चाहिँ कति बढ्दैछ अघि डी सम्म थियो अब ई भयो भन्नुको मतलब हाइट कति भयो डी हाइट कति भयो डी भयो अनि लम्बाइ कति हुन्छ त्यो लम्बाइ जति छ लम्बाइ त त्यही बस्छ अनि चौडाइ पनि ट्याङ्कको जति छ चौडाइ पनि त्यही बस्छ केवल हाइट मात्रै चाहिँ ई देखिको डी सम्म हुन्छ है सो हामीले यहाँ मान्न सक्छौँ लेट इन्क्रिज्ड हाइट अफ वाटर लेभल BED हामी यो मान्न सक्छौँ है लेट इन्क्रिज हाइट अफ वाटर लेभल पानीको जुन चाहिँ लेभल के हुँदैछ बढ्दैछ त्यो कति भयो ED भनेर हामीले मानिलिएका छौँ अनि हाइट चाहिँ हुँदैछ ED लम्बाइ ट्याङ्कको जत्रो छ त्यति नै हुन्छ अनि चौडाइ जति छ त्यति नै हुन्छ किनकि ट्याङ्कको पानी हाल्ने बित्तिकै ट्याङ्कको लम्बाइ त बदलिँदैन नि है चौडाइ पनि बदलिँदैन ट्याङ्क जत्रो छ ट्याङ्क त्यत्रै हुन्छ अनि पानीको जति हाल्दै जान्छौँ लम्बाइ र चौडाइ त्यति नै बस्छ तर लेभल चाहिँ के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ हाइट चाहिँ चेन्ज हुन्छ नि त है सो हामीले यहाँ चाल पायौँ लेन्थ कति रहेछ त हामीले देखेको छौँ अघि हामी कन्भर्ट गरेको छौँ 21 डेसिमिटर अनि ब्रेथ कति छ 15 अनि हाइट हामीले अहिले भर्खर कति मानेको छौँ ED सो 630 और अनि डिभिजन प्रपर्टीले 630 डिवाइडेड बाई 21 into 15 यो चाहिँ तल जान्छ अब सिम्पली म 3 ले काटिदिन्छु 3 5 जा 15 3 3 0 जा 0 हामी देख्दैछौँ सजिलोसँग है 21 र 210 देख्दैछौँ 21 1 जा 21 21 10 जा 210 सो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 सो हामीले के चाल पायौँ त भन्दाखेरि देयरफोर ED इक्वल्स टु 2 डेसिमिटर है अनि यो ED भनेको चाहिँ के हो त यहाँनिर हामीले अघि के भनेको थियो त द डेप्थ द्याट विल बी इन्क्रिज बाई भनेर हामीलाई सोधेको छौँ सो देयरफोर द डेप्थ द्याट विल बी इन्क्रिज्ड बाई 2 डेसिमिटर किनकि हाइटको युनिट के हो डेसिमिटर छ यसरी हामीले त्यो बढेको कति पानी बढ्यो त्यसको हाइट निकाल्न सक्छौँ ओके हामी अर्को क्वेसन है क्वेसन नम्बर 21 अनि यहाँनिर हामी पाउँछौँ हामी के सर पढ्नेछौँ द डेली रिक्वायरमेन्ट्स अफ वाटर फर 3 फ्यामिलीज इन आवर 3 स्टोरेड फ्ल्याट तीनजना परिवार तीनटा परिवार चाहिँ तीनटा फ्ल्याटमा है बसेको रहेछ अनि एउटा परिवारलाई चाहिँ कति पानी चाहिँदो रहेछ 1200 लिटर 1200 लिटर है अनि अर्कोलाई चाहिँ 1050 लिटर पानी रहेछ अनि अर्को परिवारलाई चाहिँ 950 लिटर पानी चाहिने रहेछ आफ्टर फुलफिलिङ दिस रिक्वायरमेन्ट्स इन अर्डर टु पुट अप अ ट्याङ्क अब यो पानी सप्लाई गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सोसाइटीले चाहिँ के गर्दैछ एउटा ट्याङ्क बनाउँदैछ है अगेन एन्ड टु डिपोजिट टु स्टोर 25% अफ द रिक्वायर वाटर अनि त्यति मात्र होइन उनीहरूलाई दिएर अनि जति उनीहरूलाई सप्लाई गर्नुपर्छ त्यसको 25% पनि उनीहरूले त्यहाँनिर स्टकमा राख्न चाहन्छ ओन्ली अब त्यो ट्याङ्क बनाउनको लागि चाहिँ एउटा जमिन त्यहाँनिर छ जमिनको लम्बाइ कति दिएको छ
2.5 मिटर अनि चौडाइ कति छ 1.6 मिटर। त्यति मात्र जमिन त्यो ट्याङ्क बनाउनको लागि त्यहाँनिर दिएको छ। लेट अस क्याल्कुलेट द डेप्थ अफ द ट्याङ्क इन मिटर है द्याट सुड बी मेड। अनि हामीलाई यहाँ के भन्दैछ त्यसको गहिराई कति गहिरो तल खन्नुपर्छ है त्यो ट्याङ्कको डेप्थ है निकाल्नु भनेर हामीलाई भन्दैछ, जसमा कि त्यो पानी चाहिँ त्यहाँनिर के हुनु पर्यो अटाउनु पर्यो है। इफ द ब्रेथ अफ द ल्यान्ड वुड बी मोर बाई 4 डेसिमिटर। अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ के हुँदैछ जमिनको चौडाइलाई बढाइदिँदैछ 4 डेसिमिटर बनाउँदैछ है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ देन लेटस लम्बाइ त्यति नै छ, देन लेटस क्याल्कुलेट द डेप्थ अफ द वाटर टु बी मेड। अब चाहिँ चौडाइ बढ्यो भने चाहिँ गहिराई चाहिँ कति हुनुपर्छ त्यो दुईटा आन्सर हामीलाई यहाँनिर सोधिएको छ। ओके, हामीले यहाँनिर के चाल पायौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जमिन दिएको छ जुन जमिनको लम्बाइ कति रहेछ 2.5 मिटर। एबी जमिनको लम्बाइ रहेछ तपाईँको 2.5 मिटर अनि जमिनको चौडाइ कति दिएको छ 1.6 मिटर। यति जमिन छ है। यो जमिनमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ ट्याङ्क बनाउनु पर्ने रहेछ। यति जमिनलाई खनेर चाहिँ ट्याङ्क बनाउनु पर्छ है। अब यो जमिन जुन चाहिँ यहाँनिर हामीले देख्दैछौँ जमिन, यो जमिनमा चाहिँ कति पानी चाहिँ अटाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तीनटा परिवार छ। तीनटा परिवारमा फर्स्ट फ्यामिलीलाई चाहिँ कति पानी लाग्दैछ 1200 लिटर। सेकेन्ड फ्यामिलीलाई कति पानी लाग्दैछ 1050 अनि थर्ड फ्यामिलीलाई कति पानी लाग्दैछ हामी क्वेसनमा हेरौँ 950। यति पानी चाहिँ तीनटा परिवारलाई लाग्दैछ। ओके, नाउ लेट्स एड इट है। 5 5 10 1 इन ह्यान्ड 10 11 12 1 इन ह्यान्ड 1 2 3। सो कति पानी टोटल कति पानी लाग्ने रहेछ 3200 हामी त्यहाँनिर देख्छौँ है। अब यति मात्र होइन, यो चाहिँ भयो तीनटा परिवारलाई बाँड्नुपर्ने पानी। तीनटा परिवारलाई चाहिँ 3200 लिटर्स पानी सप्लाई गर्नुपर्छ। तर पानी दिनेले चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ जति यति पानी उनीहरूलाई सप्लाई गर्दैछ यति पानी सप्लाईको अझ 25%लाई पनि उनीहरूले के गर्न चाहिरहेको छ स्टोर गर्न चाहिएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ प्लस 25% अफ उनीहरूलाई सप्लाई गरे जति पानी सप्लाई गर्दैछ त्यसको 25% चाहिँ के गर्न खोज्दैछ त्यहाँनिर थुपार्नु खोजिराखेको छ। भनेपछि यो 3200 लिटर पानी र त्यसको 25% जति हुन्छ त्यो चाहिँ भयो भोल्युम। त्यति पानी चाहिँ अटाउनु पर्छ अनि त्यो पानी अटाउनुको लागि चाहिँ जमिनको लम्बाइ दिएको छ 2.5 मिटर, चौडाइ दिएको छ 1.6 मिटर। अब यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले खन्नु पर्यो, गहिरो तल खन्नु पर्यो नि त हैन। हामी खन्दै खन्दै ओह्रालो जानु पर्यो। अब त्यति पानी अटाउनुको लागि चाहिँ कति तल जानुपर्छ द्याट मिन्स इन्डाइरेक्टली हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ कति पानी चाहिँ फ्यामिलीलाई बाँडेर अनि त्यहाँनिर थुपारेर कति पानीको भोल्युम आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो। अनि त्यो पानी चाहिँ हामीले केमा राख्दैछौँ ट्याङ्कमा। अनि भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो पानीलाई हामीले ट्याङ्कमा राख्दैछौँ भन्नुको मतलब चाहिँ इन्डाइरेक्टली त्यो ट्याङ्कको पनि के निक्ल्यो भोल्युम निक्ल्यो, किनकि त्यो पानी हामीले केमा राख्दैछौँ ट्याङ्कमा राख्दैछौँ। सो लम्बाइ र हामीलाई चौडाइ दिएको छ भने हामी त्यो भोल्युमबाट युज गरेर हामी के निकाल्न सक्छौँ डेप्थ निकाल्न सक्छौँ। सो सबभन्दा फर्स्टमा हामीले यहाँ चाल पायौँ है। हामीले लेखौँ वाटर सप्लाइड टु फर्स्ट प्लस सेकेन्ड प्लस थर्ड फ्यामिलीज इक्वल्स टु हामीले देखिहाल्यौँ अघि हामीले यहाँ एड गरिसकेको पनि छौँ है। टोटल म तपाईँलाई त्यहाँनिर यो गरिबस्दिनँ। 3200 लिटर पानी चाहिँ हामीलाई तीनटा परिवारलाई बाँड्नको लागि चाहियो। 3200 लिटर चाहिँ तीनटा परिवारलाई के गर्नु पर्यो बाँड्नु पर्यो। त्यो बाँडिसकेर बाँड्ने मान्छेले के सोच्दैछ अझै पानी म थुपारेर राख्छु। कति पानी थुपार्ने चेष्टा गरिरहेको छ उसले भन्दाखेरि चाहिँ जति बाँड्यो जुन पानी बाँड्दैछ त्यसको 25% चाहिँ अझै पनि स्टोर गरेर राख्नुपर्छ भनेर उसको सोचमा आएको छ भने हामीले निकाल्नु पर्यो 25% अफ द्याट सप्लाइड वाटर चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो हामीले है। सो
Therefore, 25% of supplied water equals to 25% of 3200 किनकि सप्लाइड गरेको पानी चाहिँ कति हो 3200 हो नि त है त्यसको 25% चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो 25% लाई हटाउनको लागि हामी जहिले पनि डिभाइड बाइ 100 गर्छौं अफ भनेको मतलब मल्टिप्लिकेसन सो 3200 सो 00 काट्यो 00 काट्यो कति आयो 25 into 32 लिटर्स हो सो यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 25% भनेको चाहिँ कति पानी हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 25 into 32 लिटर्स हुँदो रहेछ है सो हामीले यहाँ के चाल पायौं त भन्दाखेरि चाहिँ तीनटा परिवारलाई बाँड्नको लागि पानी कति चाहियो 3200 लिटर्स चाहियो अनि पानी डिपोजिट गर्नुको लागि कति चाहियो कति भोल्युम चाहियो भन्दाखेरि 25 into 32 लिटर्स सो यो दुईटालाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं एड गर्न सक्छौं अब यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरेर एड गर्दा हुन्छ 25 2 जा 50 5 इन ह्यान्ड है 25 3 जा 75 प्लस 5 80 है अनि यहाँनिर हामीले के चाल पायौं त भन्दाखेरि 800 लिटर है 800 लिटर्स पानी चाहिँ सप्लाइड पानीको 25% हुँदो रहेछ अनि तीनटा परिवारलाई बाँड्दाखेरि चाहिँ 3200 लिटर्स चाहिने रहेछ भनेपछि टोटल कति भोल्युम निक्ल्यो कति पानी चाहिँ चाहिने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ देयरफोर टोटल भोल्युम अफ वाटर इक्वल्स टु तीनटा परिवारलाई बाँड्नका लागि 3200 लिटर्स प्लस उले डिपोजिट गरेर राख्नु कोसिस गरिराखेको छ कति राख्दैछ उले 800 अनि यो 32 र 800 लाई एड गरेर हामीले सोझै पाउँछौं 4000 लिटर्स सो कति उलाई ठाउँ चाहियो त पानी राख्नुको लागि 4000 लिटर्स यति भोल्युम चाहिँ उलाई चाहियो अनि यो पानी अटाउनुको लागि चाहिँ त्यही हिसाबले उले के बनाउनु पर्यो एउटा ट्याङ्क बनाउनु पर्यो जबकि ट्याङ्कको लम्बाइ र चौडाइ अलरेडी दिएको छ है अब हामी यो जुन चाहिँ भोल्युम हामीले लिटर्समा निकाल्यौं लेट्स कन्भर्ट दैट मीटर इन डेसिमिटर किनकि हामीलाई अघि थाहा भयो है 1 क्युबिक डेसिमिटर भनेको चाहिँ 1 लिटर हो सो यसलाई हामीले सिम्पल 10 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ 25 डेसिमिटर यहाँनिर आउँछ 16 डेसिमिटर लम्बाइ र चौडाइ हामीलाई थाहा पायो है अनि यो पानी चाहिँ हामीले यो ट्याङ्कमा हाल्दैछ भन्नुको मतलब चाहिँ यो ट्याङ्कको ठाउँ पनि त्यत्रै हुनु पर्यो नि त हैन यो ट्याङ्कको ठाउँ त्यत्रो छ भने पो यो पानी त्यहाँनिर अटाउन सक्छ सो व्हाट वी नो दैट यो ट्याङ्कको भोल्युम चाहिँ कति रहेछ त 4000 लिटर है सो हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौं भोल्युम अफ ट्याङ्कै लेख्दियौ नि है भोल्युम अफ ट्याङ्क इक्वल्स टु कति हुन्छ 4000 लिटर्स अथवा लिटर्सलाई हामीले क्युबिक डेसिमिटर लेख्दा पनि हुन्छ किन भोल्युम अफ ट्याङ्क 4000 भयो तपाईले बुझ्नु भयो किनकि यो पानी चाहिँ त्यो ट्याङ्कमा के गर्नुपर्छ अटाउनु पर्छ अनि ट्याङ्कको भोल्युम जति छ अनि त यो पानी त्यहाँनिर के हुँदैछ आट्दैछ सो भोल्युम अफ ट्याङ्क इज 4000 क्युबिक डेसिमिटर सो अब ट्याङ्क कस्तो छ अघि मैले तपाईलाई भनिसकेको छु के छ कस्तो खालको छ क्युबाइडल छ यहाँनिर हामीले देख्छौं नि लम्बाइ र चौडाइ दिइसकेपछि हामीले के बुझ्छौं त यो ट्याङ्क कस्तो हो क्युबाइडल हो सो फर्मुला के छ त or length into breadth into height equals to 4000 अनि लम्बाइ दिएको छ 25 ब्रेथ पनि दिएको छ 16 हाइट भनेको चाहिँ डेप्थ है गहिराई चाहिँ त्यो दिएको छैन लेट इट बी h सो 4000 or h equals to 4000 divided by 25 into 16 हामीले चाल पायौं है अब यहाँनिर हामीले सिम्पल सोच एकदमै सिम्पल प्रकारले म काट्ने कोसिस गर्छु ल 4 4 जा 16 4 1 जा 4 0 0 0 है 4 ले काट्दै छु म 4 4 जा 16 4 1 जा 4 0 0 0 अब यहाँनिर म के गर्दै छु 25 ले म काट्न पनि सक्छु 25 4 जा 100 25 0 जा 0 25 ले सोझै काटेको है 25 1 जा 25 25 4 जा 100 25 0 जा 0 सो अब 40 माथि उब्रियो मुनि 4 उब्रियो सो वी क्यान क्यान्सल इट 4 1 जा 4 4 10 जा 40 सो देयरफोर हाइट कति निक्ले त 10 क्युबिक सेन्टिमिटर हामीले अघि युज गरेको छौं डेसिमिटर भनेपछि हाइट कति निक्ले त 10 डेसिमिटर तर हामीलाई यहाँनिर के भन्दैछ त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले पाउँछौं नि है डेप्थ अफ ट्याङ्क ट्याङ्कको त्यो गहिराई चाहिँ
केमा निकाल्नु भन्दैछ इन मिटर्समा निकाल्नु भन्दैछ मिटर्समा निकाल्नुको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई डिभाइड बाइ 10 गर्न पर्यो त है किनकि डेसिमिटर तल हुन्छ मिटर माथिपट्टि हुन्छ सो तलदेखि माथि जाँदाखेरि वी हेभ टु डिभाइड सो देयरफोर हामीले यसमा सिधै लेखिदिन्छु न म डेप्थ अफ ट्याङ्क इक्वल्स टु डिभाइडेड बाइ 10 गर्दाखेरि 1 मिटर अनि हामी यसरी त्यो ट्याङ्कको गहिराइलाई निकाल्न सक्छौँ अनि यो पछि अझै एउटा क्वेसन छ यसकै कन्टिन्युसन क्वेसन म पहिला यति सार्नुहोस् त्यसपछि म त्यसको कन्टिन्युसन क्वेसनलाई पनि म फेरि सल्भ गरिदिनेछु ओके सेम क्वेसन छ है किनकि हामीले फर्स्टको आन्सर निकाल्यौँ 1 मिटर डेप्थ कति रहेछ त 1 मिटर अब यहाँनिर सेकेन्ड क्वेसन टाँसिएको छ यहाँबाट हामीले चाल पाउँछौँ यहाँनिर छ है अब यहाँ के क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ इफ द ब्रेथ अफ द ल्यान्ड वुड बी मोर बाई 4 डेसिमिटर अब चौडाइ के हुँदैछ बढाउँदैछ अघि चौडाइ कति थियो 1.6 मिटर थियो अघि चाहिँ 1.6 मिटरको चौडाइ दिएको थियो अब चाहिँ चौडाइलाई चाहिँ के गर्दैछ वुड बी मोर बाई 4 डेसिमिटर 4 डेसिमिटरले चाहिँ के गर्दैछ चौडाइलाई बढाउँदैछ भनेपछि लम्बाइ कति छ 2.5 मिटर 2.5 मिटर भन्नुको मतलब मैले अघि तपाईँलाई भनिदिइसकेको छु 2.5 डेसिमिटर लम्बाइ जति छ त्यति नै छ चौडाइ चाहिँ के हुँदैछ बढ्दैछ कतिले बढ्दैछ वुड बी मोर बाई 4 डेसिमिटर सो अघि हामीले चौडाइ कति पाएको थियौँ 16 डेसिमिटर अब त्यो चाहिँ के हुँदैछ 4 डेसिमिटरले बढ्दैछ तन्किँदैछ लामो हुँदैछ है अलिकति लम्बाइ भयो मानिलिनुहोस् इस लामो भयो अघि सी सम्म थियो अब डी सम्म भयो भनेपछि कति चाहिँ बढ्यो 4 डेसिमिटर सो टोटल कति भयो त चौडाइ भन्दाखेरि 20 डेसिमिटर नयाँ लम्बाइ जति पहिला छ त्यति नै छ लम्बाइ 25 डेसिमिटर अनि चौडाइ चाहिँ अघि 16 थियो अब कति भयो 20 भयो अब यति बेला चाहिँ गहिराइ डेप्थ कति हुनुपर्छ भनेर सोध्दैछ हामीले के निकाल्नु पर्यो डेप्थ निकाल्नु पर्यो कति गहिरो खन्नुपर्छ एक्ज्याक्टली त्यही पानी 4000 है लिटर्स जुन चाहिँ वाटर छ त्यही पानीलाई हामीले यो ट्याङ्कमा के गर्दैछौँ हाल्दैछौँ भन्नु मतलब चाहिँ त्यो 4000 भोल्युम जति छ यो ट्याङ्कको भोल्युम पनि त्यति नै हुन्छ सो देयरफोर भोल्युम अफ द ट्याङ्क इक्वल्स टु 4000 क्युबिक डेसिमिटर सो ट्याङ्क क्युबोइडल भएको कारणले गर्दाखेरि भोल्युमको फर्मुला के हो लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट सो इट विल बी 4000 अगेन अनि यहाँनिर लम्बाइ कति दिएको छ जस्तो पहिलाको जति छ त्यति नै छ अनि चौडाइ चाहिँ के भयो बढ्दैछ कति भयो 20 अनि गहिराइ अब चाहिँ निकाल्नुपर्छ कति गहिरो खन्नुपर्छ त्यो निकाल्नुपर्छ सो 4000 अनि बाई द प्रोपर्टी अफ डिभिजन 4000 जो 25 र 20 कहाँ जान्छ टु द डिनोमिनेटर साइड सो सोझै हामीले 0 0 एकदमै आरामसित काट्न सक्छौँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 0 जा 0 2 0 जा 0 सो 25 ले 200 लाई हामी काटिदिउँ 25 8 जा 200 है अनि यसरी हामी फेरि नयाँ डेप्थ निकाल्न सक्छौँ सो देयरफोर डेप्थ अफ ट्याङ्क टु बी मेड इक्वल्स टु 8 डेसिमिटर यसरी हामी ट्याङ्कको गहिराइलाई निकाल्न सक्छौँ ओके क्युबोइडल अथवा रेक्टेङ्गुलर पाइपको यो लास्ट क्वेसन म गरिदिँदैछु है आज यो च्याप्टर म लास्ट यहीँ टुङ्गाउँछु अनि सर्ट आन्सरको यो पेज नम्बर 76 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ 25 मा सर्ट आन्सर टाइप क्वेसन हुन्छ क्वेसन नम्बर 1 अरू तपाईँ आफैले सल्भ गर्ने ट्राई गर्नुहोस् है यहाँनिर क्वेसन दिएको छ इफ द नम्बर अफ सर्फेसेस अफ अ क्युबोइड इज एक्स क्युबोइडको सर्फेसेसको गन्ती कति दिएको छ एक्स दिएको छ द नम्बर अफ एजेस इज वाई एजेस पनि कति दिएको छ वाई दिएको छ एजेसको गन्ती एजेस भनेको साइड है अनि यहाँनिर के दिएको छ नम्बर अफ भर्टिसेस इज जेड भर्टिसेस भनेको मतलब चाहिँ कुना कुना कति दिएको छ जेड दिएको छ एन्ड द नम्बर अफ डायगोनल इज पी अनि डायगोनल त्यो डायगोनल कतिवटा छ भन्दाखेरि पी वटा छ अरे लेट अस राइट द भ्याल्यु अफ एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस पी यो चाहिँ कति हुन्छ निकाला भनेर भन्दैछ सो हामीले यहाँबाट लेखौँ
नम्बर अफ सर्फेसेस कति दिएको छ x है नम्बर अफ सर्फेसेस कसको क्युबोइडल है क्युबोइडल भन्नुको मतलब तपाईलाई थाहा छ क्युबोइडलमा नम्बर अफ सर्फेसेस भन्नुको मतलब चाहिँ सिम्पल एउटा रुम सम्झिनुहोस् है सिलिङ र फ्लोर भयो दुईटा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको वल र राइट ह्यान्ड साइडको वल दुईटा चारवटा अनि हेड र लेगपट्टिको वल छवटा सो नम्बर अफ सर्फेसेस कति हुँदो रहेछ त 6 हुँदो रहेछ सो वी नो द्याट बाई काउन्टिङ आवर सेल्फ नम्बर अफ सर्फेसेस एउटा क्युबोइडमा कति हुँदो रहेछ 6 हुँदो रहेछ ओके नाउ लेट्स मुभ टु नेक्स्ट टपिक द्याट इज नम्बर अफ एजेस इज वाइ इट्स अलरेडी गिभन इन क्वेसन एजेस कतिवटा दिएको छ वाइ एजेस भन्नुको मतलब चाहिँ लम्बाइ अथवा साइड कतिवटा एजेस हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लम्बाइ लम्बाइ है अनि कतिवटा रहेछ त एजेस भन्दाखेरि 12 वटा रहेछ सो अर्को के दिएको छ यहाँनिर नम्बर अफ भर्टिसेस इज जेड सो नम्बर अफ भर्टिसेस इक्वल्स टु जेड इट्स अल्सो गिभन जेड भर्टिसेस भनेको कुना है कुना हामीले त्यहाँनिर पाउँछौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 सो कतिवटा कुना रहेछ 8 वटा रहेछ दिज आर नोन एज भर्टिसेस सो 8 वटा कुना रहेछ एन्ड नम्बर अफ डायगोनल इज पी अर्को के दिएको रहेछ नम्बर अफ डायगोनल दिएको रहेछ कति दिएको छ नम्बर अफ डायगोनल पी अनि डायगोनल भनेको वी नो द्याट है फ्रम वान भर्टिसेस टु दि अपोजिट भर्टेक्स है त्यसको अपोजिट भर्टेक्समा यहाँबाट कोर्दाखेरि एउटा कोरिन्छ यहाँबाट यता ल्याउँदाखेरि एउटा दुईटा भइगयो यहाँबाट उता लाँदाखेरि तीनटा यहाँबाट यता ल्याउँदाखेरि चारवटा किनकि भुइँको कर्नर्सलाई हेर्नुपर्छ हामीले भुइँको कतिवटा कर्नर्स छ त्यति नै डायगोनल्स हुन्छ सो यहाँबाट एउटा दुईटा तीनटा चारटा सो हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर 4 डायगोनल्स हामीले एक्स पनि चाल पायौँ 6 वाइ चाल पायौँ 12 जेड चाल पायौँ 8 पी चाल पायौँ 4 नाउ वी क्यान सल्भ दिस वान भेरी इजिली है हामी के निकाल्न सक्छौँ भ्याल्यु अफ एक्स माइनस वाइ प्लस जेड प्लस पी इक्वल्स टु एक्स इट्स अलरेडी गिभन 6 वाइ हामीले खोजेको छौँ 12 जेड हामीले खोजेको छौँ 8 पी खोजेको छौँ हामीले 4 सो 8 प्लस 4 द्याट इज 12 अनि माइनस 12 र प्लस 12 के हुन्छ इट विल बी क्यान्सल्ड और सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 0 हुन्छ सो कति रहेछ त्यसको आन्सर कति रहेछ 6 सो यसरी हामी यसको आन्सर निकाल्न सक्छौँ नमस्कार नानीहरू आज म नानीहरूको लागि नयाँ च्याप्टर सङ्गत लिएर आएको छु अनि यो सङ्गत चाहिँ तिमीहरूको के भन्छ च्याप्टरमा पर्छ होला बद्रीनारायण प्रधान सङ्गत कथाका कथाकार हुनुहुन्छ बद्रीनारायण प्रधान अब यहाँनिर नानीहरूले सङ्गत भन्ने कुरा त जहिले पनि सुनेको होला जानेको होला किनभने आमाहरूले भन्छन् आजकलको नानीहरू मेरो नानी यस्तो सङ्गतसँग लागेर बिग्रियो कसरी यसलाई सुधार्नु यसरी भन्छन् भन्नुको मतलब चाहिँ सङ्गत भन्नाले चाहिँ मित्रता अथवा मित्रताको सम्बन्ध अब कतिजना के कारण कस्तो त जाने गर्दाखेरि कतिजनाको सङ्गतले गर्दाखेरि नानीहरू बिग्रेर जान्छन् कतिजना सङ्गतले गर्दाखेरि नानीहरू सप्रेर जान्छन् यो सङ्गत कथामा बद्रीनारायण प्रधानले कसको सङ्गतको विषयमा भनेको छन् बिस्तारै बुझ्दै जानुपर्छ अब यसरी सङ्गत कथालाई पढ्नु अगाडि चाहिँ हामीले फेरि अस्तिकै जस्तो बद्रीनारायण प्रधानको विषयमा पढ्नु पर्यो अनि बद्रीनारायण प्रधानको विषयमा नानीहरूले लाइन बाई लाइन पढ्नुपर्छ यहाँबाट एमसिक्यू क्वेसन धेरै टिपिएको हुन्छ अब यहाँ बद्रीनारायण प्रधान सङ्गत कथाका कथाकार हुन् बद्रीनारायण प्रधान अब शीर्षक भन्दाखेरि पनि सङ्गत अनि कथाकार हुनुहुन्छ बद्रीनारायण प्रधान अब बद्रीनारायणको मैले पहिल्यै भनिहालेँ सङ्गत भन्दाखेरि सङ्गत कथा पढ्नु अगाडि नानीहरूले लेख्नु जान्नु पर्यो मेन कुरा पात्रहरू
यस कथाका पात्रपात्राहरू छन् चन्द्रे मुखिया, मुखिनी, बलवीर, सिङ्गारी कान्छी, पाखुरे, लालु। अब त्यसपछि चाहिँ यो नानीहरूले खातामा लेखेर पढ्नु अनि त्यसपछि चाहिँ अब बद्रीनारायण प्रधानको विषयमा जान्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। बद्रीनारायण प्रधानको जन्म 14 फेब्रुअरी 1927 बाख्राकोट सुन्दरी बस्तीमा भएको थियो। अब एउटा सालमा चाहिँ क्वेसन आएको छ बद्रीनारायण प्रधानको जन्म चाहिँ कुन जग्गामा भएको छ। अब दार्जिलिङ बाख्राकोट कुन जग्गा पर्छ भनेर कति नानीहरूलाई थाहा छैन। बाख्राकोट चाहिँ डुवर्समा पर्छ गर्दाखेरि त्यहाँनिर दिएको हुन्छ दार्जिलिङ, खर्साङ, सिलगढी, डुवर्स दिएको हुन्छ। त्यस कारणले मैले यहाँनिर साइडमा डुवर्स लगाइदिएको छु नानीहरूलाई। यसरी उनको जन्म चाहिँ डुवर्समा, बाख्राकोटमा, सुन्दरी बस्ती। कोही बेला कुन चाहिँ ठाउँ, कुन चाहिँ जग्गा, कोही बेला डुवर्सको लाइन दिएको हुन्छ, कोही बेला सुन्दरी बस्ती दिएको हुन्छ, कोही बेला बाख्राकोट कालिम्पोङहरू दिएको हुन्छ, कोही बेला जन्म दिएको हुन्छ, कति तारिक दिएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा 14 फेब्रुअरी 1927 को दिन बाख्राकोट सुन्दरी बस्ती डुवर्समा भएको थियो। एमए बीटीसम्मको शिक्षा प्राप्त गरेका बद्रीनारायण प्रधानले मार्क्सवादी, प्रगतिवादी दर्शनमा आधारित धेरै कथाहरू, रचनाहरू लेखेका छन्। यसरी एमए मास्टर अफ आर्ट्स अनि बीटी सम्म शिक्षा प्रदान गरिसकेपछि चाहिँ बद्रीनारायण प्रधानले चाहिँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गर्नुभएछ अनि प्रगतिवादी दर्शनमा चाहिँ धेरै कथाहरू र रचनाहरू उनले लेखेका छन् अरे। उनले धेरै कृतिलाई नेपाली भाषामा अनुवाद पनि गरेका छन्। यस्तै प्रकारले बद्रीनारायण प्रधानले चाहिँ धेरैवटा कृतिहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा अनुवाद गरेका छन् अरे। मार्क्सवादी सैद्धान्तिक आलोचनाका कृतिहरू अतिरिक्त उनका केही रचनाहरूमा मनोवैज्ञानिक आधार पनि पाइन्छ। अब मनोवैज्ञानिक भन्नाले के बुझिन्छ नानीले अन्डरलाइन लगाइराख। मनोवैज्ञानिक भन्दाखेरि चाहिँ मनको विज्ञान। बद्रीनारायण प्रधानको जन्म, त्यसपछि बद्रीनारायण प्रधानले बाख्राकोट उच्च माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ प्रधान अध्यापकको रूपमा चाहिँ 1951 देखि 1990 सम्म चाहिँ काम गर्नुभएको रहेछ। यसरी उनी लेखक हुनका साथै एकजना सफल शिक्षाविद पनि हुन्। यसरी लेखक मात्र होइन रे, उनी शिक्षाप्रति पनि उनको धेरै विद्वान हुँदो रहेछ। उहाँ शिक्षाको विद्वान पनि उहाँ हुँदो रहेछ अरे। बाख्राकोट महाविद्यालयका प्रधान अध्यापकको रूपमा उनले सन् 1991 देखि 1990 सम्म चाहिँ त्यहाँनिर सेवा प्रदान गर्नुभएको रहेछ अरे। विविध संस्थाहरूसित सम्बन्धित बद्रीनारायण प्रधान नेपाली साहित्य समिति डुवर्सका सभा अध्यक्ष पनि बन्नुभयो। यसरी नेपाली साहित्य समिति डुवर्सको चाहिँ उनी चाहिँ सभा अध्यक्ष बनेर बस्नुभएछ अनि यो समितिमा चाहिँ उहाँले धेरै वर्षसम्म काम गर्नु भएछ। यसरी अब अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नानीहरूलाई अस्ति मैले भन्नु बिर्सेछु, लेखक कथाकारको नानीहरूले कृतिहरू एकदमै राम्ररी याद गर्नुपर्छ। मैले लेखिदिएको छु सङ्गत कथामा कृतिहरू मौली उपन्यास, सङ्गत कथा सङ्ग्रह, महर्षि कार्लमार्क्स जीवनी, नवचेतनाका चिर मसाल गणेशलाल जीवनी, भुमरी उपन्यास। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट कतिवटा कृतिहरू चाहिँ यस्तो प्रकारको क्वेसन आउँछ। कोही बेला बद्रीनारायण प्रधानको 2 बजा कृतिहरू लेख भनेर आउँछ, कोही बेला आउँछ यसरी मौली दिएको हुन्छ। मौली चाहिँ कस्ता रचना हुन् भनेका हुन्छन्। अब यति बेला तिमीहरूले उपन्यास रचना हुन् भनेर लेख्नु पर्यो। अब मौलीले तिमीहरूले कथा निबन्ध लेख्यो भने भुल हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दा मौलीलाई चाहिँ कस्ता प्रश्न आयो भने मौली चाहिँ उपन्यास रचना हुन् भनेर लेख्नु पर्यो। किनभने यो क्वेसन चाहिँ 2018 मा आएको छ। त्यसरी सङ्गत अहिले जुन चाहिँ नानीले पढ्दैछ सङ्गत चाहिँ भयो कथा सङ्ग्रह, महर्षि कार्लमार्क्स जीवनी, चिर मिसाल गणेशलाल जीवनी, भुमरी उपन्यास। यहाँनिर 2टा उपन्यास, कोही बेला मौली पनि दिनु सक्छ, कोही बेला भुमरी पनि दिनु सक्छ। अनि यस कारणले गर्दा नानीहरूले यो कृतिलाई चाहिँ एकदमै ध्यान लाएर पढ्नुपर्छ। कथाको मात्र होइन कविताको पनि नानीहरूले कृतिहरूलाई चाहिँ ध्यान लाएर एउटा 2टा
पनि हुनु पर्छ अनि यो चाहिँ कसले लेखेका भनेर पनि अब यहाँनिर कोही बेला मौली कस्ता रचना हुन् भन्दा उपन्यास रचना कोही बेला मौली दिएको हुन्छ मौली चाहिँ कसका रचना हुन् भनेर भन्दाखेरि बद्रीनारायण प्रधानको रचना हुन् कृति हुन्। यसका अतिरिक्त रुसी लेखक मेक्सिक गोर्की उपन्यास आमालाई नेपालीमा अनुवाद गरेका छन्। अब यसरी बद्रीनारायण प्रधानले धेरै कथाहरूलाई चाहिँ अनुवाद गरेका छन्। अनुवाद भनेको ट्रान्सलेट गरेको। अनि यो आमा भन्ने चाहिँ कसको भनेर कसको कृति हुन् कसको उपन्यास हुन् भन्दाखेरि चाहिँ मेक्सिक गोर्कीको। अब यहीँबाट कतिवटा क्वेसन आउँछ यहाँनिर आमा कसको उपन्यास हो भन्दाखेरि मेक्सिक गोर्कीको। अनि यो मेक्सिक गोर्कीको आमालाई कसले नेपालीमा अनुवाद गरेका छन् भन्दाखेरि बद्रीनारायण प्रधानले नेपालीमा अनुवाद गरेका छन्। यसमा दुईटा क्वेसन बनिन्छ। अब यसरी नै कुन सालमा आएको छ रुसी लेखक मेक्सिक गोर्कीको आमालाई कसले अनुवाद गरे भन्दाखेरि बद्रीनारायण प्रधानले। अनि आमा चाहिँ कसको उपन्यास हो भन्दाखेरि रुसी लेखक मेक्सिक गोर्की। अनि कोही बेला अर्को क्वेसन आउँछ मेक्सिक गोर्की चाहिँ कुन जग्गाको लेखक हुन् भनेर भन्दाखेरि रुसको लेखक हुन् भनेर भन्नु पर्यो। यसरी अतिरिक्त आमालाई नेपाली अनुवाद गरेका छन्। शिरीष अग्रदूत जस्ता पत्रिकाको सम्पादन पनि उनले गरेका छन्। अब अर्को क्वेसन आउँछ यहाँनिर शिरीष अग्रदूत पत्रिकाको सम्पादन कसले गरे कोही बेला भन्दाखेरि नानीहरूले याद गर्नु पर्यो यो सबै पत्रिकाको नाम हो। कसले गरे भन्दाखेरि बद्रीनारायण प्रधानले। अनि बद्रीनारायण प्रधान अर्को क्वेसन आउँछन् बद्रीनारायण प्रधान चाहिँ कस्ता कथाकार हुन् भन्दाखेरि प्रगतिवादी कथाकार हुन्। सङ्गत कथामा कथाकार बद्रीनारायण प्रधानले बलवीर र लालुको मित्रताद्वारा के देखाउन चाहेका छन् भनेर भन्दाखेरि क्वेसन आउँछन् त्यसमा चाहिँ छ बाल मनोविज्ञान देखाउन चाहेका छन्। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन बद्रीनारायण प्रधान कस्ता कथाकार हुन् प्रगतिवादी कथाकार। सङ्गत कथामा कथाकार बद्रीनारायण प्रधानले बलवीर र लालुको मित्रताद्वारा के देखाउन चाहेका छन् भन्दाखेरि बाल मनोविज्ञान देखाउन चाहेका छन्। अब मैले यहाँनिर नानीहरूलाई बद्रीनारायण प्रधानको विषयमा भने। अब हामी सङ्गत जान्छौँ। सङ्गत भनेको मित्रता मित्रताको सम्बन्ध। अब यहाँनिर कसको बद्रीनारायण प्रधानले कसको सङ्गतको कुरा गरेको छ भनेर पढ्दै जाँदा बुझ्दै जान्छौँ। यस कारणले गर्दा चाहिँ नानीहरूले राम्ररी ध्यान दिएर किताब हेर। मुखियाका 7 बहिनी छोरी जन्म सकेर मात्र बल्ल बल्ल एउटा छोराले मुख देखाएको थियो। अब पात्रमा आयो चन्द्रे मुखिया र मुखेनी छन्। अब चन्द्रे मुखियाको चाहिँ 7वटा बहिनी छोरी रहेछन् अरे। अनि ऊ 7जना छोरीपछि चाहिँ एउटै छोरा भएको रहेछ अरे। अनि त्यसपछि चाहिँ घरमा हात मुख जोड्न डिप थिएन। उनीहरूलाई कुनै खानेकुराको कुनै असुविस्ता थिएन अरे। उनीहरूलाई कुनै कुराको दुःख थिएन अरे। खाना लाउन प्रशस्त पुग्ने जग्गा जमिन थियो। यसरी खाना लाउनुको लागि चाहिँ उनीहरूकोमा प्रशस्त जग्गा जमिन थियो अरे। उहिले पल्टनमा जागिर खाएर बुढा लप्टनसम्म पुगेका थिए पिल्छिन पाउँथे। अब यहाँनिर बुढा भन्नालेको अन्डरलाइन लगाइराख्नु। बुढा भन्नालेको हो भन्दाखेरि चन्द्रे मुखिया। अनि चन्द्रे मुखिया चाहिँ पल्टनबाट चाहिँ रिटायर आउनुभएको रहेछ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पल्टनबाट बुढा चाहिँ जागिर खाएर काम गरेर लप्टनसम्म पुगेका थिए अरे। लेफ्टिनेन्टसम्म भएको थियो अरे। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले पिल्सिन पाउँथ्यो अरे। पिल्सिन भनेको पेन्सन पाउँथ्यो रहेछ। अब जेठीदेखि काइलीसम्म छोरीहरू वैंश पुगेर मरे। अब यहाँनिर अन्डरलाइन लगाइराख्नु पर्यो। जेठीदेखि काइलीसम्म छोरीहरू वैंश पुगेर मरे। अब यो क्वेसन आएको छ 2019 अनि यसमा क्वेसन आएको छ जेठीदेखि काइलीसम्म चाहिँ कसको छोरीहरू चाहिँ वैंश पुगेर मरे भनेर भनेका छन्। अनि कसको छोरी भनेर भन्दाखेरि चाहिँ चन्द्रे मुखिया र मुखियाको छोरी चाहिँ वैंश पुगेर मरे अरे। यसले मुखिनी बुढिया 4 बार आएको बेला चुल्हामा एकातिर मुख फर्काएर निकै बेर रुन्छिन्। अब यसरी 4 बार आएको बेलामा छोरीहरूलाई सम्झेर मुखिनी बुढिया मुखिया बाजेको मुखिनी बजै चाहिँ टाउको एकपट्टि फर्काएर चाहिँ धेरै बेरसम्म चाहिँ निकै बेरसम्म चाहिँ रुन्थे अरे आफ्नो छोरीहरूको यादले।
बुढा कहिले थुक घुटुक्क निल्दै घोडले सरले सहानुभूतिको वचन सुनाउँथे। अब यहाँ बुढा भन्नाले चन्द्रे मुखियाले चाहिँ कोही बेला चाहिँ आफ्नो स्वास्नीलाई चाहिँ सहानुभूति दिँदै सम्झाउँथेन अरे। जन्तरी र कान्छीले पनि वयस नागिसके। यसरी अब जेठीदेखि काइलीसम्म छोरीहरू वयस पुगेर मरे अरे। अनि जन्तरी कान्छी रहेछ, जन्तरी कान्छी पनि वयस नागिसके अरे। कुटुम्बको गत लागे। अब वयस जन्तरी र कान्छी पनि बिहे भइसकेको रहेछ अरे। अन्तरी फुरुक्क परेको छोरीलाई सुहाउँदा जामा लगाइदिएर टुकु टुकु हिँडाउँदै टिका लाउन आउँथे। यसरी अब अन्तरी पनि फुरुक्क भएर चाहिँ आफ्नो छोरीलाई सुहाउँदिलो जामा लगाइदिएर चाहिँ टुकु टुकु गर्दै दसैँको बेलामा टिका लाउनु आउँथे अरे। अरू बहिनीहरू पनि ज्वाइँसँग आउँथे। यसरी अरू बहिनीहरू पनि ज्वाइँसँग आउँथे अरे। यसैमा बुढाबुढीलाई सन्तोष थियो। अनि सबभन्दा सन्तोष त छोरो बलवीर। अब यहाँनिर आयो अर्को पात्र बलवीर। अब यहाँनिर चन्द्रे मुखिया र मुखिनीको छोरा चाहिँ के भयो? बलवीर। अब यसरी 7 जना छोरीहरू पछि चाहिँ उसले एउटा छोरा जन्मेको थियो। छोराको नाम चाहिँ छ बलवीर। यसरी अब बलवीर छोरा भएको कारणले गर्दा चाहिँ चन्द्रे मुखिया र मुखिनी चाहिँ एकदमै सन्तोष मानेर बसेको थिए अरे। पुगेर साथमा हिँड्दै थियो। अब बलवीर चाहिँ कति पुगेको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 7मा हिँड्दै थियो अरे। 7 वर्ष पुगे। त्यसको गोरो अनुहार भुकुले हात गोडाएर गप्प परेको गाला, कालो अलिक जर्र परेको कपाल, सबैजना थकथक मान्थे। यसरी अब सबैजना किन थकथक मान्थे भनेर क्वेसन आयो भने यहाँनिर त्यसको भन्नाले बलवीरको गोरो अनुहार र कालो अलिक जर्र परेको कपाल, सुरौलो नाक, मिलेको दाँत देख्दा सबैजना थकथक पर्थे अरे। गाउँघरमा सबैले कुरा गर्थे मुखिया बाजेको एउटै छोरो छ, तर ईश्वरले साँच्चैको केटो अन्डरलाइन लगाइराख्नु पर्यो। अब मुखिया बाजेको एउटै छोरा छ अरे। त्यो छोराको नाम के हो भनेर प्रश्न आउँछ। यति बेला नानीहरूले भन्नु पर्यो बलवीर। अनि ईश्वरले साँच्चैको केटो दिएको थियो भनेर अन्डरलाइन लगाइराख्नु पर्यो। यो कुन चाहिँ सालमा आएको छ अनि कसलाई चाहिँ कस्तो साँच्चैको केटो ईश्वरले साँच्चैको केटो दिएको छ भन्दाखेरि कसलाई भन्दाखेरि मुखिनी चन्द्रे मुखिया र मुखिनीलाई चाहिँ साँच्चैको केटा चाहिँ बलवीर चाहिँ दिएको छ अरे। ईश्वरले साँच्चैको केटो दिएको थियो। एउटै छोरो पुलपुलाइमा नै बढ्दै गयो। यसै कारणले 7 बहिनीमा एउटै छोरा भएको कारणले गर्दा त्यो नानी छोरा चाहिँ पुलपुलिँदै बढ्दै गयो अरे, ठुलो हुँदै गयो अरे। घर वरिपरिका फोहोरी केटाकेटीसित मिसिन उनीहरूसित खेल्न मुखिनी बजे बलवीरलाई कहिले दिँदैन थिए। अब यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि मुखिनी बजेर अलिक हुने खाने घरको अनि यसरी गाउँघरको केटाकेटीहरूसँग मैला लडिरहेको कुदिरहेको देख्दाखेरि त्यो नानी मुखिनी बजैले चाहिँ बलवीरलाई चाहिँ कहिले पनि उनीहरूसँग खेल्नु दिँदैन थियो अरे, मिसिनु पनि दिँदैन थियो अरे। तँलाई यी छोटा घरानका केटाकेटीहरूसित खेल्नु हुँदैन, बाबै जहाँ कहाँ जा। यसरी अब तँलाई भन्दाखेरि कसलाई? बलवीरलाई। छोटा घरान भनेको सानो घरानको केटाकेटीसँग चाहिँ खेल्नु हुँदैन भनेर चाहिँ मुखिनी बजैले चाहिँ नानीलाई हप्कार्दै रहेछ। अनि बाउकोमा गएर काखमै गएर बसिरह भनेर नानीलाई पठाएछन् अरे। छोराको खरखरे कपाल मुसार्दै गालामा च्वाक्क मै खुवाएर उनी भन्थिन्। अब यसरी नानीलाई माया पनि गर्दै आमाले चाहिँ नानीलाई त्यसो भन्थे अरे। बलवीर एकछिन आमासित लुटपुटिन्थ्यो अनि दगुर्दै बा कहाँ गएर भन्थ्यो। अब त्यसपछि चाहिँ आमाले त्यसो भनेपछि चाहिँ नानी चाहिँ कुद्दै बाउलाई गएर भन्थे अरे बाबा आमाले काखमा बसिरहनु भन्नु भएको छ। अब यहाँनिर पनि एउटा क्वेसन छ 2017मा आएको। कुन चाहिँ लाइनबाट कुन चाहिँ क्वेसन टिपेको हुन्छ नानीहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा लाइन बाई लाइन पढिदिनुहोस्। अब यहाँनिर 2017मा क्वेसन आएको छ बाबा आमाले काखमा बसिरहनु भन्नुभएको छ। अब यो कसले भन्दैछ भन्दाखेरि बलवीरले। कसलाई भन्दाखेरि बाउलाई, चन्द्रे मुखियालाई। अनि यहाँ बा को हुन् भनेर भन्दाखेरि चन्द्रे मुखिया। अनि काक भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि काक भन्दाखेरि चाहिँ काखमा चाहिँ बस्ने जग्गा। अब नानीहरू आमाको काखमा बस्ने, बाउको काखमा बस्ने काक हुन् भनेर भन्नु पर्यो। तर शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै हलहली बढ्दै गरेको छोरालाई सुमसुम्याइ बस्न मुखिया बाजे भ्याउँदैन थिए। यसरी अब मुखिया बाजे चाहिँ कहिले पनि नानीलाई यसरी सुमसुम्याउँदै बस्नु चाहिँ भ्याउँदैन थिए अरे। कहिले बजारतिर उहिलेको साथीहरूले भोजमा निम्त्याउँथे। अब कहिले
मुखिया बाजेलाई कसलाई चाहिँ भोजमा निम्ताउँथे भनेर क्वेसन आउँदाखेरि बजारमा चन्द्रे मुखिया बाजेलाई चाहिँ भोजमा निम्ताउँथे अरे। कहिल्यै पिल्सिङ थाप्न घुम दगुर्नु पर्थ्यो, कोही बेला चाहिँ पिल्सिङ थाप्न चाहिँ घुम दगुर्थ्यो अरे। अनि घरै बसेको बेलामा पनि खेतालाको हिसाब जोड, नोकर चक्करलाई हपार, बिहान बेलुकी दुधैरेको लिएर गाई धुन जाऊ इत्यादि बुढालाई फुर्सदै थिएन। यसरी बलवीरलाई हेरिरहने चाहिँ बुढाको एउटै पनि फुर्सद चाहिँ थिएन अरे। भदौको दिन पानी रिमझिम परेर टक्क अडियो अनि आकाशमा भुवा जस्तै उडिरहेका बादलका बीचबीचमा सूर्य देखा परे। यसरी अब भदौ महिनामा रिमझिम पानी परेर टक्क अडियो अरे अनि आकाशमा भुवा जस्तै उडिरहेका बीचबीचमा चाहिँ सूर्य देखा पर्थे अरे। गाउँघर खेत गोड्नमा तन्मन थियो, गाउँका मानिसहरू पनि खेत गोड्नमा तन्मन थिए अरे। मुखिया बाजे यो 2 महिनादेखि प्राय नै घरमा हुँदैन थियो। अब यहाँनिर मुखिया बाजे चाहिँ 2 महिनादेखि प्राय घरमा हुँदैन थिए अरे। मुखेनी खेतालाहरू सँगसँगैमा मेलापातमा जान्थिन्। अब मुखेनी चाहिँ अब मेलापातमा खेतालाहरूसँग सँगसँगै जान्थे अरे। अनि बलवीर मात्रै केटाकेटीको चञ्चल्य बतासमा हावा जस्तै घरमै उडिरहन्थ्यो। नानी हेर्न आएकी धाई सिङ्गारी कान्छी सधैँ यताउति अल्मदी रहन्थे। अब यहाँनिर अर्को नाम आयो, अर्को पात्र आयो सिङ्गारी कान्छी। अब सिङ्गारी कान्छी को थिए भनेर क्वेसन आउँछ। सिङ्गारी कान्छी चाहिँ को थियो भनेर भन्दाखेरि सिङ्गारी कान्छी त्यहाँनिर नानी हेर्नुलाई राखिएको थियो। तर जब मुखिया बाजे आफ्नै काममा व्यस्त हुन्थे, त्यसपछि मुखियानी बजाई खेतालाहरूसँग मेलापातमा जाँदाखेरि उनी उता व्यस्त हुन्थे अनि सिङ्गारी कान्छी यताउता अल्मली रहन्थे अरे। उसले पनि नानी बलवीरलाई चाहिँ त्यति याद गर्दैन थिए अरे। आज 2 दिन भयो बजाई मेलाबाट फर्कँदा बलवीरलाई पाखुरेको उत्रै छोरा लालुसँग खेलिरहेका भेटिन्। अब यहाँनिर आयो पाखुरे। पाखुरे भनेको जग्गा जमिन कमाउने मान्छे, गोठाला बारी कमाउने मान्छे। अब पाखुरेको छोरा चाहिँ छ लालु। अब यहाँनिर छ लालु, पाखुरे भयो, पाखुरेको छोरा भयो लालु। अब क्वेसन नानीहरूले कन्फ्युज हुनु हुँदैन। लालुको बदलीमा बलवीर लेख्छ, बलवीरको बदलामा लालु लेख्छ। अब यसरी पाखुरेको छोरा लालु, चन्द्रे मुखिया र मुखियाको छोरा भयो बलवीर। यसरी अब लालुसँग चाहिँ पाखुरेको छोरा लालुसँग चाहिँ मुखियानी बजैले चाहिँ आफ्नो छोरा बलवीरलाई चाहिँ 2 पल्ट जस्तो त्यहाँ खेलिरहेको भेटेछ अरे। पहिला त कसैलाई केही भनेन। अब मुखिया बजाई त्यस्तो अलिक गरिब दुखीहरूसँग खेल्नु हुँदैन भनेर नानीलाई खेल्नु पठाउँदैन थियो। यसरी नानीलाई त्यो महिला अर्को लालुसँग खेलेको देख्दा उसलाई रिस पनि उठ्यो होला। पहिला त कसैलाई केही भनिनन्, खालि नानीलाई 2 वचन मिठो हपारिन्। नानीलाई अलिकति मात्र हपारेछन् अरे। अनि आङमा 2 बुई गराएर घरमा लगिन् अनि बोकेर चाहिँ नानीलाई बोकेर चाहिँ घरमा लगेछ अरे। दोस्रो दिन भने सिङ्गारी कान्छीलाई निकै हपारिन्। अब सिङ्गारी कान्छी को थिइन् क्वेसन आउँछ। सिङ्गारी कान्छीलाई किन हपारिन् भनेर क्वेसन आउँछ। अनि सिङ्गारी कान्छी नानी हेर्ने केटी थिइन् अनि तिनलाई किन हपारे भनेर भन्दाखेरि बलवीर चाहिँ पाखुरेको छोरा लालुसँग खेलेको देखेर, महिला भएर खेलिरहेको देखेर चाहिँ सिङ्गारी कान्छीलाई हपारिन्। अब यहाँनिर तँलाई राखेको के काम भयो, यो 2018 मा आएको छ। लगाउनु पर्यो। यहाँनिर तँलाई राखेको के काम भन्दाखेरि तँलाई भन्नाले को बुझिन्छ, सिङ्गारी कान्छी। तँलाई राखेको के काम भनेर भन्दाखेरि किन चाहिँ राखेको, के कारण राखेको भनेर प्रश्न आउँछ। नानी हेर्न राखेको भनेर नानीले लेख्नु पर्यो। 2018 मा आएको क्वेसन। कोहीसम्म नपाएर त्यो फोरी लालेसित खेलिरहेछ, नानी हेर्छस् भन्ने राम्ररी हेर। अब यसरी नानी हेर्छस् भन्ने राम्ररी हेर भनेर यो वाक्य कसले कसलाई भन्यो अन्डरलाइन लगाइराख्नु पर्यो। अब यो वाक्य चाहिँ मुखेनी बजाइले चाहिँ सिङ्गारी कान्छीलाई भने, किनभने त्यो फोरी महिला नानी लालुसँग चाहिँ बलवीर चाहिँ खेलिरहेको छ भनेर चाहिँ सिङ्गारी कान्छीलाई चाहिँ यहाँनिर कराइन्। तर बलवीर र लालुको चाहिँ भिन्नै थियो। जुत्ता मोजा कसेको फिट्टो बलवीर ढिक्को कटेर बाख्राको टाट्नो उसेल्दै लालुको घरमा पुग्थ्यो। अब यसरी उनीहरूको मित्रता चाहिँ एकदमै मित्रताको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। उनीहरूको सङ्गत एकदमै राम्रो भएको कारणले गर्दा बलवीर चाहिँ लालुकोमा पुगिहाल्थ्यो अरे अनि लालु पनि बलवीरकोमा आइहाल्थ्यो अरे। अनि बाख्राको टाट लालुको घरमा पुग्थ्यो अरे अनि दुवै भण्डारको कुनामा बसेर थाङ्नाको पुतलीको बिहे गरिरहन्थे। यसरी नानीहरूले सानामा जसरी खेल्छन्,
जसरी भाँडाकुटी खेल्छन् त्यसरी नै थाङ्नाको गुडिया बनाएर गुडियाको बिहे गरिदिएर दुईजना लालु र बलवीर चाहिँ खेलिरहेको हुन्थ्यो अरे। अब यहाँनिर बद्रीनारायण प्रधानले कसको सङ्गतको कुरा गरिरहेछ भन्दाखेरि लालु र बलवीरको सङ्गतको कुरा गरिरहेछ। अनि यस उसमा चाहिँ लालु र बलवीर र लालुको मित्रताद्वारा चाहिँ कथाकार बद्रीनारायण प्रधानले के देखाउन चाहेका छन् भन्दाखेरि बाल मनोविज्ञान देखाउन चाहेका छन्। यो पनि एउटा एमसिक्यू क्वेसन। बाल मनोविज्ञान भनेको नानीहरूको मनको विज्ञान, बालकहरूको मनको विज्ञान। पानी रहेको बेलामा बाहिर आँगनमा आएर हिलोको भाँडाकुँडा बनाएर वनभात खेल्थे। अब कोही बेला जसरी नानीहरू खेल्छन् त्यसरी नै कोही बेला पानी रहेको बेलामा चाहिँ वनभात पनि खेल्थे अरे। लालु साथीको छेउमा टुकसुक्क बस्थे, लालु चाहिँ साथीको छेउमा टुकसुक्क बस्थे अरे। एउटा फाटेको कोट त्यसको शरीर थियो, खुट्टा हिलो। अब लालु त अब गरिब एउटा पाखुरेको छोरा भएको कारणले गर्दा उसको लुगा पनि फाटेको थियो अरे, फाटेको कोट थियो अरे। अनि खुट्टा पनि हिलो थियो अरे, आँखा गाडिएको थियो अरे, चम्किला, अलिक कालो वर्णको, अलिक कालो खालको थियो रहेछ, सानो बिरबिरे स्वर भएको ऊ थियो। यसरी अन्डरलाइन लगाइराख्नु नानीले, सानो बिरबिरी स्वर भएको ऊ थियो भन्दाखेरि ऊ भन्नाले को बुझिन्छ? लालु। बलवीर लेख्नु भएन, लालु। दुवै केटाकेटी भातिउन खेल्दा लालुको नाकबाट सिगान लोला भएर चुहन खोज्थ्यो। तर बलवीरले यो क्या हो लाले भनेर छुन लाग्दा ऊ सुक्कै माथि जान्थ्यो। यसरी जसरी नाकबाट सिगान चुहन्छन् त्यस्तै प्रकारले खेल्दै गर्दाखेरि चाहिँ लालुको नाकबाट पनि सिगान चुन्थ्यो अरे। अनि त्यो सिगान चुन्दाखेरि चाहिँ अब बलवीरले चाहिँ सोध्थ्यो अरे यो चाहिँ के हो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ लालुले सुक्क त्यो उसको सिगान चाहिँ माथि तान्थ्यो अरे। सिङ्गारी कान्छीलाई अब बलवीरले दिक्क लाउन थाल्यो। यो पनि अन्डरलाइन लाउनु पर्यो। अब सिङ्गारी कान्छी को थिए? उनलाई बलवीरले किन दिक्क लाउन थाले? अब सिङ्गारी कान्छी चाहिँ बलवीरलाई हेर्ने आए थिए। अब घरिघरि कुदेर घरिघरि अर्काको घरमा गएर लालुको घरमा गएर सिङ्गारी कान्छीलाई चाहिँ बलवीरले चाहिँ दिक्क लाउन थाले अरे। दिनमा 4-5 पल्ट लिन दगुर्थे, फेरि एकछिनमा बलवीर पुगिहाल्थ्यो पाखुरेको घरमा। यसरी 3-4 पल्ट चाहिँ लिन दगुर्थे अरे। तर पनि बलवीर चाहिँ घरिघरि त्यो पाखुरेको घरमा पुगिहाल्थे अरे। 7 दिन बित्यो, बजै राको भनेको एकदमै रिसाएछ अरे। 7 दिन भएछ अरे, 1 हप्ता भयो अरे। घरि पनि पुग्छ अरे लालुकै घरमा, घरि पनि लालुकै घरमा पुग्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ एकदमै रिसाएछन्। आगो मुखिया बाजे पनि एकदमै आगो भएछ अरे, रिसाएछ अरे। एक दिन सिङ्गारी कान्छीको जगल्टु छ। यसरी सिङ्गारी कान्छीले चाहिँ नानी राम्रो नहेरेको कारणले गर्दाखेरि सिङ्गारी कान्छीलाई जगटाएछन्। कहालिँदै घरदेखि निस्किए। यहाँनिर त्यो अन्डरलाइन लगाइराख्नु, त्यो सिङ्गारी रुँदै कहालिँदै घरदेखि भनेर भन्दाखेरि ऊ चाहिँ किन रुँदै कहालिँदै घरबाट निस्की भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ घरिघरि मुखिया बाजेको घरमा 7 दिनसम्म मुखिया बाजेको छोरा बलवीर चाहिँ लालुकोमा गएको देखेर बजैले चाहिँ सिङ्गारी कान्छीलाई जगटाको कारणले गर्दा चाहिँ ऊ चाहिँ रुँदै घरदेखि निस्किए अरे। कहिले फर्केन गरेर भन्नुको तात्पर्य चाहिँ उसले चाहिँ बलवीरलाई हेर्ने कामसाम सबै छोडेर चाहिँ ऊ चाहिँ आफ्नो घरतिर लागेछ अरे। छोरालाई हेर्न अब बजै आफै बस्न थालिन्। यसरी अब सिङ्गारी कान्छी एउटा भएको पनि बजैले जगटाको कारणले गर्दा पुलिसले गएछ अरे। अनि त्यो हेर्नुको लागि चाहिँ बजै आफै बस्न थाले अरे। दिउँसो नुहाई धुवाई छोराको जिउमा तेल धस्दै सम्झिन्थिन् यो अहिले नै बडालसिंहे केटाकेटीसँग खेल्न लागे बानी बिग्रिन्छ। अब यहाँनिर अन्डरलाइन लगाइराख्नु पर्यो। बडालसिंहे भन्नाले के बुझिन्छ भनेर क्वेसन आउँछ। यो वाक्य कुन पार्टबाट उद्धृत गरिएको भनेर भनिन्छ। यो 2020मा आएको छ। प्राय अगाडि पनि यो क्वेसन आएको छ बडालसिंहे भनेर। अनि यो कुन पार्टबाट उद्धृत गरिएको छ भनेर भन्दाखेरि उद्धृत गरिएको कथाकार हुनुहुन्छ बद्रीनारायण। अनि यहाँनिर बडालसिंहे भन्ने के बुझिन्छ भनेर भन्दाखेरि बडाली हिँड्ने डुली हिँड्ने केटाकेटीसँग खेल्यो भने चाहिँ बिग्रिन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर बजैले भनेछन्। अब यसरी अब यो वाक्य चाहिँ कसले भनिरहेछ यो क्वेसन आउँछ। छोरालाई हेर्न अब बजै आफै बस्न थालिन्। अनि बजैले भनिन् अरे यस्तो बडाली रानी केटाकेटीसँग
पढाउनु पर्ने बाबु चाहिँलाई पत्तै छैन, छोराको नाममा यही छ। यसरी अब नानीलाई बलवीरलाई पढाउनु पर्ने छोराको नाममा चाहिँ यही छ भनेर चाहिँ यहाँनिर बजैले भनिरहेको रहेछ। एक दिन बलवीर 81 बिरामी पर्यो। त्यसपछि अब एक दिन चाहिँ अचानक बलवीर चाहिँ बिमारी भएछ अरे। निकै बेर डकारेर एकपल्ट छादिसकेपछि बलवीर निदायो अनि बजै मुखियालाई सुनाउँदै फतफताउन लागिन्। यसरी बजै चाहिँ मुखियालाई फतफताउन थालिस् अरे। आफ्नो छोराको अवस्था देखेर, छोरा बिमार भएको देखेर बजै मुखिया चाहिँ फतफताउन लागेछ अरे। अघि बिहान साना बाबुले भात खान लाग्दा यो लालुले हेरिरहेको थियो। अब यहाँनिर अन्डरलाइन लगाइराख। यहाँनिर अब कतिवटा रूढिवादी कुराहरूलाई देखाउन चाहेका छन्। अब भात खाँदा चोखे लागेको, त्यही चोखे लागेको। अब चोखे लागेको कारणले गर्दा बलवीर के कारणले ज्वरो आयो आमालाई थाहा छैन, तर यहाँनिर लालुले हेरिरहेको थियो खान लाग्दा। अनि त्यही लालुले हेरिरहेको कारणले गर्दा चाहिँ मेरो छोरा बिमार भयो भनेर चाहिँ चोखे लागेको कुरा गरिरहेको छ। अरू केही पनि होइन, फेरि यो पनि उस्तै छ, त्यही लाले बजिया नभई हुँदैन। यसरी लाले बिना चाहिँ यो हुँदैन भनेर भनेछन् अरे। साँच्चै अलिअलि गर्दा यो केटाको बानी बिग्रिसक्यो मुखियाले भने। अब मुखियाले भने यो वाक्य चाहिँ मुखिया बजेलाई भनेछ, तिमी चाहिँ याद नगर दिनदिनै अब स्कुल पठाउनु पर्ने। अब यो वाक्य चाहिँ मुखिया बाजेले भने अब तिमी चाहिँ याद नगरी बस, अब नानीलाई स्कुल पठाउनु पर्ने भनेर भनेछ अरे। कहाँ पठाउँछ अहिले, घरमै गुरु राख्नुपर्छ, लौ खुसी गर। यसरी अब घरमै गुरु राखेर चाहिँ लालुलाई पढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बजैले चाहिँ भनेछन् अरे। किनभने उसले चाहिँ नानीलाई चाहिँ त्यस्तो गरिब दुखी नानीहरूसँग खेलेको, उनीहरूसँग डुलेको, उनीहरूसँग सङ्गत गरेको चाहिँ बजैले र मन पराउँदैनन्। बलवीरले अर्को दिन पनि ओछ्यानमै काट्यो। अब यसरी बलवीरको ज्वरो जाति भएन, अर्को दिन पनि ज्वरोले काटेछ अरे। ज्वरो निकै चढेछ। अब ज्वरो आएकै भएछ अरे। मुखिया बाजे बिहानै हिँडिहालेका थिए। मुखिया बाजे चाहिँ हिँडिसकेको थियो अरे। बजै एक्लै आती। यसरी अब छोरोको ज्वरो जाति नभएको कारणले गर्दाखेरि बजै चाहिँ आती छन् अरे। अहिले छोराको निधार छाम्थिन्, कहिले छाती। अब कहिले छोराको निधार छाम्थे अरे, कहिले छाती, कहिले खुट्टा, अनि लुगा झन् गुटुमुटु ओढाइदिएर भान्साकोठामा दगुर्थिन्। यसरी छोराको ज्वरो छाम्दा चाहिँ भान्साकोठामा दगुर्थिन् अरे। पानी तताएर ल्याउँथिन्, बोतलमा हालेर छोराको शरीरमा टाँसिदिन्छन्। पानी तताएर चाहिँ छोराको शरीरमा टाँसिदिन्छन् अरे। यसरी दूध ल्याएर दुध खान्छौ बा उठा भन्थिन्, तर बलवीर निस्लोट थियो। अब बलवीर चाहिँ ज्वरोले निस्लोट थियो अरे। आज नानीलाई म यहाँसम्म गर्दैछु। नेक्स्ट टाइम फेरि रहेको नानीहरूलाई बुझाइदिन्छु। आजलाई यतिमा नै बन्द गर्दछु। धन्यवाद।